Assalamu alaikum and good evening to you all. Welcome to the third episode of Masterclass for Medicine Final Part Examinee organized by SOB Bangladesh chapter and supported by Bangladesh Society of Medicine. As you already know, it is a program which is designed for the Medicine Final Part Examinee as well as Midterm Preliminary Part 2 examinees. Today's topic is the most important topic for every clinician. Today, we'll be learning about the evaluation of shortness of breath. To talk about this important topic, who would be better than one of the best clinician and the most respected teacher of our time, Professor M.A. Jalil Chowdhury sir. He is the former chairman, Department of Medicine, BSMMU, and former president of Bangladesh Society of Medicine. To chair the session, we have our very own most dynamic governor of SOB Bangladesh chapter and one of the best physician of our country, Professor H.A.M. Najmul Hassan sir. He is also the former president of Bangladesh Society of Medicine. In the expert panel, we have two most renowned and prestigious professors of our country. Firstly, Professor A.K.M. Aminul Haq sir. He is the chairman, Financial Committee of SOB Bangladesh chapter and vice president of Bangladesh Society of Medicine. Then we have Professor Muhammad Mahbubul Islam Mujumdar sir. He is the professor of medicine, Central Medical College and Hospital, Kumilla. As a moderator, we have the beautiful and talented Dr. Chowdhury Tamanna Tabassum Apu. She is the medicine specialist, Square Hospital. To make our today's program more interesting and interactive, we have two more doctors here with us for active participation during the lecture. Dr. Rafia Afroz and Dr. M.M. Nasiruddin. They both are Indoor Medical Officer of Sohid Sohrawardi Medical College. During the live session, you can ask topic-related questions in the comment section. We shall try to answer them in the question and answer session, which will start right after the presentation. So, without doing any further delay, let me hand over the session to Dr. Chowdhury Tamanna Tabassum Apu. Dr. Chowdhury Tamanna Tabassum. Can you please unmute before you speak? Thank you, Dr. Prince, for your nice introduction. Am I audible now? Yes, please. It's an absolute pleasure and honor to be here as a moderator with legendary professors of medicine. I'm Dr. Tamanna Tabassum Choyti, specialist of medicine department, Square Hospital Limited. First of all, I would like to welcome all of you to this masterclass. Thanks to ACP Bangladesh chapter and Bangladesh Society of Medicine for arranging these classes for medicine final part examinees. As Dr. Prince already gave introduction of today's session, I just want to do a short intro of today's panel. Today's topic is evaluation of acute shortness of breath, an IOE based discussion. And this topic will be discussed by legendary and renowned Professor M.A. Jalil Chowdhury sir, MACP, who is former chairman of Department of Medicine, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, and former president of Bangladesh Society of Medicine. We also have two renowned professors as our panel of experts. Professor A.K.M. Aminul Haq sir, chairman Financial Committee, ACP Bangladesh chapter, and vice president of Bangladesh Society of Medicine. And also Professor Muhammad Mahbubul Islam Mujumdar sir, head of the department and professor of medicine, Central Medical College and Hospital, Kumilla. The whole session will be chaired by Professor H.A.M. Najmul Ahsan sir, who is Professor of Medicine, Popular Medical College, and Governor of ACP Bangladesh chapter, and also former President of Bangladesh Society of Medicine. Now, before we go for the discussion, I would like to introduce two medicine final part examinee presented with us today to make the session interactive. Dr. M.M. Nasiruddin, who is Indoor Medical Officer of Sohid Sohrawardi Medical College, and Dr. Rafia Afroz Ripa, also Indoor Medical Officer of Sohid Sohrawardi Medical College and Hospital. Now, with the permission of Chairperson, I request Professor M.A. Jalil sir to start his interactive session. Professor M.A. Jalil sir. The program before us, respected, most honored Chairperson, Governor of Bangladesh, Professor H.M. Najmul Hassan, and other two panel experts, Professors of Medicine, Professor Aminul Haq, Aminul Haq, and Professor Mujumdar, and
my dear students present to this session, and two participants who will directly interact with me during the session. Let us see how much they are courageous to take part in the discussion. I think they'll be able to take part in the discussion. So straightforward, I'm going to my presentation. You see, I was asked to say something regarding acute shortness of breath, and this is an IU-based discussion because you are going to appear in the IOE, that is Integrated Oral Examination, in the FCS Part 2 examination. But this is not a part of midterm examination or preliminary examination. This is a part of FCS Part 2 medicine examination. So I will discuss the acute shortness of breath on the light of IUE. So I have got two aspects. First of all, I will discuss some acute shortness of breath. Then I will go for IU-based examination. Then I will discuss how the examination proceeds. Then I will discuss a theoretical part. In the last part, in the theoretical discussion, I think the participant will be able to take part in the discussion. So I think Dr. Nasir and Dr. Rafia ready to answer the next my question. Why the figure is here to this lecture? Dr. Nasir, Dr. Rafia, why I put this figure here? Why? First question, what is the picture, and why I put this figure today? There are two questions. Please respond. This figure showing us we will not able to escape from the examining, but we try. Very clever question, but this is not the real answer. Dr. Rafia? Dr. Rafia? This figure shows probably something has been choked in that person, yes. And another person is trying to relieve from choking by pressing the upper abdomen, and so that foreign bodies come out. Thank you so much. From the respiratory tract. What is the maneuver called? Can you recollect what is the maneuver called? What is that? Heimlich's maneuver. Heimlich's maneuver. So question is why I have put this figure here? Follow here. Because it is an emergency situation. And Dr. Nasir? Today's topic. No, today's discussion acute shortness of breath. But why I put this picture here today during the very initial part of the initial presentation? Have you read the newspaper during the last 1 week? There is a real story in the newspaper, I think 3 to 4 days back. This happened in, I think, America or UK. আমি একটু বাংলায় বলি, তোমরা কি পত্রিকা পড়ো বলে মনে হয় না? একটা বাঙালি বোধহয় খুব সম্ভবত আমেরিকা অথবা ইউকেতে হবে, খুব নাম করছে। ইউকে অথবা আমেরিকার সব পত্রিকার তার নাম উঠছে, একটা বাঙালি ছেলের নাম। সে হোটেলে কাজ করে। তো সে যখন কাজ করে যখন দেখলো যে একটা বোধহয় ফিলিপাইনের কোন একটা ছেলে এরকম চোকিং হয়ে আসে, মানে চোকিং করতেছে, তখন সে তাড়াতাড়ি লাভ দিয়ে আইসে সেই ম্যানুভারটা করছে। ম্যানুভারটা করার পরে সে বেঁচে গেছে লোকটা, হেই সারভাইভ। এবং তারপর তো হোটেলে যারা খাইতে আসে সবাই তাকে হাতালে দিচ্ছে, এবং সেটা সমস্ত নিউজ পেপারে এটা প্রকাশ পাইছে, এবং সেটা বাঙালি জাতি হিসেবে বাঙালি হিসেবে তাকে পরিচয় করা হয়েছে। সে বলতে সিলেট, খুব সুন্দর সিলেটের ছাত্র, ওদের ইউকে হবে, লন্ডনে হবে, সিলেটের ছাত্র। তো তাকে জিজ্ঞাসা করে তুমি এটা কই থেকে শিখলা, তুমি কিভাবে জানলা এটা? তো বললো যে আমার ছোটকালে এরকম একটা ঘটনা ঘটছিল, তার বাবা তাকে এটা করছে, তার শিখছে, তার মনে আছে এটা, সেখান থেকে এটা করছে। সুতরাং এটা বাঙালিদের জন্য একটা গর্বের বিষয় ছিল। ওইদিনটা বেশি দিনের খবর না, মনে হয় 4-5 দিন আগের ঘটনা। তো দেখলাম তোমরা পত্রিকা পড়ো কিনা, নাকি শুধু বই পড়ে রেখো, এটা জানার জন্য আমি আজকে এটা দিলাম আর কি তোমাদেরকে। তো এটা আমাদের জন্য একটা অহংকার, গর্বের বিষয়। তোমরা পত্রিকা বলে বুঝবা যে ওই সময় বাঙালিরা ওই দেশে কেমন পুলকিত তাকে পাইয়া তার কাজের জন্য আর কি। তো এটা আর কিছু না, এটা অন্য কিছু না। এখন হলো আমরা আই এম গোয়িং টু মেইন topic, medical emergencies. You see there is a big list of medical emergencies here. I will not read fully. So there is a big list.
my question to Dr. Rafi or Dr. Nasir, what are the dyspnea that can cause acute medical emergency? Can you mention a few of them? Yes, sir. Sir, first of all, massive pulmonary embolism. This is called medical emergency. Acute left ventricular failure, pericardial tamponade from acute myocardial infarction, acute severe bronchial asthma, acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. I think you have well covered. So acute dyspnea is produced by acute asthma. You have said acute asthma, COPD, tension pneumothorax, pneumonia, acute left ventricular failure, and cardiogenic pulmonary edema, and also non-cardiogenic pulmonary edema. They can produce acute dyspnea. So our topic will remain in any of them. Today's topics will be any of them. So you will be careful regarding, and COVID-19 is nowadays a very important topic. So I put this last in a bold figure. So COVID-19 is an important aspect for today's nowadays. So you see, what a common cause of acute breathlessness and dyspnea. So common cause, we have seen a very big list. Now, if we consider common causes, there are some cardiac cause and mainly respiratory cause. Among the cardiac cause, you have already mentioned acute pulmonary edema or acute left ventricular failure. It is maybe or may not be associated with myocardial infarction or arrhythmia. And we have said very correctly that massive pulmonary embolism can cause acute breathlessness or acute dyspnea, and non-cardiogenic pulmonary edema. Though I put it in cardiac, but it is a non-cardiogenic cause of pulmonary edema. Most likely as we call ARDS. Among the respiratory cause, most important acute severe bronchial asthma and acute asthma COPD, tension pneumothorax, and pneumonia. And ARDS or non-cardiogenic pulmonary edema, again it is including the respiratory system. And inhaled foreign body sometimes can produce acute breathlessness. Laryngeal edema during anaphylaxis. Laryngeal edema can cause acute breathlessness, any anaphylactic reaction, and not to forget metabolic causes, metabolic acidosis, say for diabetic acidosis, lactic acidosis, uremia, salicilar poisoning, ethylene glycol poisoning, etc. In the past, in the Viva, teachers used to ask, a patient comes with acute dyspnea, but lungs and hearts are normal. What are the possibilities? So, acidosis. In acidosis, metabolic acidosis, usually lungs become clear unless there is acidic condition, but patient is sick. আমার প্রশ্ন হলো কোনটা বাকি আছে এখন? ডক্টর নাসির এবং ডক্টর রাফিয়া, কোন কজটা বাকি আছে? আমি লোকে রাখছি নিচে দিয়া। হিডেন আছে, বলো কোনটা বাকি আছে? Psychogenic hyperventilation. Which I have not said. Psychogenic hyperventilation, that hyperventilation syndrome for psychogenic. Good. তোমরা না পড়ে ভালো করতেছো ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এটা আমরা মনে করব, কিন্তু আগে মনে করব না। এটা আপনার explanation of other causes, psychological hyperventilation is a common cause of acute breathlessness and dyspnea, but we should not consider first. We should consider other causes. Then last of all, we should consider psychogenic hyperventilation as a cause of acute breathlessness or dyspnea. I think interaction is going on very correctly. Thank you very much. এখন দেখো, আমরা যেটা নিয়ে আজকে আলাপ করব, আমি মেইনলি বিসিবিএস ফর্ম নিয়ে আলাপ করব আজকে। বিসিবিএস তোমরা জানো, you know that BCBS there is initial entrance examination, part 1 examination, that mid-term examination, and part 2 final. এখানে প্লিজ একটু ভুল না শিখছে বোধহয় না জানার কারণে বলছে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা এখন আর নাই। আসলে যারা আগে থেকে পরীক্ষা দিয়েছে তাদের জন্য প্রিলিমিনারি, এখন হবে মিড টার্ম। এখন 5 ইয়ার্স প্রোগ্রাম শুরু হয়ে গেছে অলরেডি 2000 সাল থেকে। পার্ট 1 করার পরে 2 বছরের কোর মেডিকেল ট্রেনিং করবে, তারপর আফটার কোর মেডিকেল ট্রেনিং দে উইল অ্যাপিয়ার ইন দ্য মিড টার্ম এক্সামিনেশন। এটা আগে প্রিলি মতোই হবে, কিন্তু এটা পরীক্ষাটা একটু চেঞ্জ আছে। মিড টার্ম এক্সামিনেশন, then after 3 years of specialist training or advanced training, they will appear for part 2 or final examination. So in mid-term examination, there is no IOE.
there is only OSPI or OSCE. So you see, you have to appear first written examination, and there are long structure essay question, short essay question, and long structure essay question, short essay question, এবং কোন কোন এসবি। আমাদের পার্ট 2 তে তোমরা অলরেডি জানিয়ে বলছো যে 4টা কোশ্চেনের ভিতরে out of the 4 question only 1 question is long structure essay question which covers 25 marks, and there are 3 sets of short essay question. Each question contains 5, there is 15টা short essay question এবং প্রত্যেকটা 5 নম্বর করে, এবং এটা হলো এটা, এই দুইটা কিন্তু only for part 2 examination। কিন্তু ইয়েতে যা মিড টার্মে যা লং স্ট্রাকচার কোশ্চেন থাকবে না, মানে এক পাইবার থাকবে শর্ট এসে কোশ্চেন, শর্ট অ্যান্সার কোশ্চেন, মিড টার্মে শর্ট অ্যান্সার কোশ্চেন, আর আরেক পেপারে এসবি সিঙ্গেল বেস্ট অ্যান্সার। এই সিঙ্গেল বেস্ট অ্যান্সারটা কিন্তু পার্ট 2 তে নাই, এটা তোমরা জানো হয়তো, তোমার আমি জাস্ট ইভিডেশন বলতেছি। এটা গেল রিটেন পরে আপনার রিটেন এক্সামিনেশন, ইউ হ্যাভ টু অ্যাপিয়ার ক্লিনিক্যাল এন্ড প্র্যাকটিক্যাল এক্সামিনেশন। সেখানে ইউ হ্যাভ টু অ্যাপিয়ার ওয়ান শর্ট কেস and at least one short case, and at least one long case, and at least 4 short cases, maybe more, at least 4 short cases in the part 2 examination. But in the mid-term examination, in place of short and long case, there are OSCEs. OSCE for part 2 final examination, but for mid-term there are OSCEs, because clinical part has been incorporated in the OSCEs. And nowadays, oral examination has been replaced by interactive oral examination, যেটা আমরা will discuss today. এটা হলো আমি জানার জন্য বলতেছি যে BCBS has taken decision to start interactive oral examination in place of traditional viva or oral examination. So, but viva has been withdrawn. Still there is oral examination, but the format has been changed. And the format of traditional examination and viva examination has been changed in the name of interactive oral examination. You see, traditional examination is going on for long years. It has got many advantages, but it has got some disadvantages. There are some places where the teachers go for structured oral examination. The questions are structured, answers are structured. I think in the MBBS examination, there are some subject, I think community medicine or jurisprudence, there are provision for structured oral examinations. So it has said, now BCBS has started interactive oral examination, because there is a scope for interaction between teachers and students. So this is a format of oral examination, but this is not an open type. There is, the questions are structured and answers are also made structured. So we will show this afterwards. So this is the basic formats of IOE that has been started by BCBS in the last 2 sessions. So there will be 5 IOE stations. There are 5 IOE stations in addition to 10 OSP stations. In addition to 10 OSP stations, there are 5 IOE stations. That means there is no viva. In place of viva, there will be 5 IOE stations. And among the 5 IOE stations, 2 will be from emergency. That we will discuss. One we will discuss today. Emergency 1, emergency 2, 2 will be from emergency. And 1 station, IOE station, will be from chronic case management. Say for any chronic case OPD management or surgical management for other specialties. And 1 station will be from recent updates, and 1 station will be from either public health or ethical issues. And each IOE station will be based on a problem. এটা হলো তোমাদের জন্য না, কিন্তু এটা আমাদের টিচারদের জন্য। এবং বিসিবিএস যে আইও যে এটা চালু করছে, এটা কিন্তু বহুদিন লাগছে। এটা একটা কমিটি করা হয়েছে, সেই কমিটির পর সাব কমিটি করা হয়েছে, তারা প্রায় বছর লাগাইছে এই আইও এই ফরম্যাট তৈরি করার জন্য। তোমরা তো গতবার যারা পরীক্ষা দিয়েছো তারা দেখছো পরীক্ষাটা খুব সহজেই গেছে, কিন্তু এটা করতে গেলে বিসিবিএস অনেক মেধা
খরচ হয়েছে এবং সেটা আরো আপডেট হবে। গতবার যে পরীক্ষা হয়েছে তার চেয়ে ভবিষ্যতে আরো আপডেট হবে বলে মনে হচ্ছে, কারণ ওসপি যখন আমরা প্রথম শুরু করি তখন তো ওসপি সেরকম ছিল না, এখন অনেক আপডেটেড, আইও আপডেট হবে এখন। You see, there are three domains. Domain 1 is from evaluation, domain 2 management part, and domain 3 mainly for public health issues and ethical issues. You see, in domain, each domain has got some subdomains. Say for evaluation domain, D1, it includes history, physical examination, investigation, diagnosis, relevant, basic, and paraclinical sciences. In domain 3, under heading of management domain, they includes treatment, rational use of drugs, prognosis and complication, adverse drug reaction, outcome assessment, relevant, basic, and paraclinical science. আমরা কোশ্চেন করি তখন কিন্তু আমরা ডোমেনগুলো আমরা করি, দেখাবো আমরা কিন্তু এটা আজকে দেখার উদ্দেশ্য, আই উইল শো ইট ইন ডিউরিং মাই নেক্সট প্রেজেন্টেশন। তারপর আছে পাবলিক হেলথ এবং ইথিক্যাল ইস্যুস। এখানে যেহেতু দিস ইজ নট এ ক্লিনিক্যাল পার্ট, সো এইখানে সাব ডোমেনগুলো ভিন্ন। যেমন পাবলিক হেলথ ডোমেন 3 এপিডেমিওলজি, ডোমেন 2 সাবডোমেন 2 এনভায়রনমেন্টাল হেলথ, সাবডোমেন 3 health promotion and education, and subdomain 3 health economics. এই টপিকগুলো will try to cover these topics in public health, in making question in public health. In making question and ethical issues, we will cover these subdomains: autonomy, justice, beneficence, and non-beneficence. These are for us. When we will make question, we will prepare question, our teachers prepare question, they follow this domains and subdomains. And one rule we usually follow, we usually put one question from one domain, if not two, not three domain. And from one domain, usually cover 3 to 4 subdomains. And usually five subdomains are not used if the questions are not too short. You will show it. So accordingly, the questions are prepared in station 1, station 2, station 3, station 4, station 5, IO station. Based on these domains and subdomains, it will be clear more when I will present our main presentation. So now we will go for a sample IO question. Today's main topic. My domain is emergency evaluation. This is my domain. So I will limit the questions are limited to this part. That is history, physical examination, investigation, diagnosis, relevant examination, and maximum 3 or 4 domains, subdomains I will try to cover, not more than that. In some places, say for management domain, somebody starts with diagnosis, then starts management. There may be some overlapping, there may be some overlapping, but we will try to remain in the domains and subdomains. So my today's main presentation is under domain of emergency evaluation, and you see every IO station is for 5 minutes. And one thing you will see how the examination will proceed. You have to follow the examination response. Examiner কি বলে, you have to respond. নিয়মটা হলো যে before examination, every student should be give some orientation before starting examination. I think BCBS should follow or will follow before starting examination, either in oral form or in the written form. There should be some instruction how the examination will proceed, and the teachers also get orientation how they will run the IOE examination. Usually, they are also given some orientation. So, in short, this is a 5 minutes time, and for student instruction, short instruction, you have to follow the examination response. So, the two participants, Dr. Nasir and Dr. Rafia, you get ready for the examination purpose, which will cover for 5 minutes. Then after examination is over, then I will discuss the presentation. Please, this is the scenario. Examination starts. A 60-year-old non-diabetic man weighing 84 kg presents in the emergency department at night with bouts of cough and severe breathlessness since evening.
She is not febrile, and there is frothy sputum coming out of mouth. He quit smoking about 1 year back when he was labeled as hypertensive, but used to take anti-hypertensive drug irregularly. So I'll put question 1. What do you want to know from examining the patient? Please respond. Sir, from history, I would like to hear from the patient whether she has any kind of chest pain, especially central chest pain. Excuse me, you have been asked to know from the examining the patient. Yes, sir. Sir, I will examine the patient for whether there is cyanosis, tachycardia, hypotension, and raised JVP, and in case of precordium, that there is any gallop rhythm, and on chest examination, bilateral basal crepitation presents or not. Okay, you see, you have said cyanosis. There is mild cyanosis. JVP is elevated, and there is widespread crepitations and bronchi on both lung fields. Yes, there is tachycardia. Pulse is 115 per minute regular, and there is gallop rhythm. So next question: what urgent investigation you want to do? I would like to do a urgent chest X-ray, ECG, Okay. and anti-probial. Okay, this is the chest X-ray. And chest is next. Sir, chest X-ray, ECG, and anti-proBNP. Pro-BNP or anti-pro-BNP thrice the normal range. And ECG you see, ECG. Anything else? Okay. So, tell me, what is your diagnosis? Sir, ST elevation MI with anterior MI with acute pulmonary edema. Okay. How can you therapeutically establish the diagnosis? So this is your last question. How can you therapeutically establish the diagnosis? Sir, if I give propped up position and high flow oxygen with diuretic and for chest pain, morphine, patient will respond well. So thank you. Do you have anything to say? No, sir. Either বলো no thank you sir অথবা বলো আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আমি এখন ডিয়ার স্টুডেন্টস যারা সন্তোষ পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল এখন পরীক্ষাটা কিভাবে হয় এবং সে কি করা হচ্ছিল কি ভুল করছিল আমরা এখন চুলছেরা বিশ্লেষণ করব যদি সে খারাপ করে নাই থ্যাংক ইউ ডক্টর রাফিয়া ডক্টর নাসির কেন চুপচাপ ছিল বলতাম না সাহায্য করলে ভালো ছিল আর কি বিপদে বন্ধুর পরিচয় নাসির কিন্তু বিপদে ফালাই দিয়ে এসে চুপ চুপ হয়ে গেছে ডক্টর নাসির ব্যাপারটা কি না স্যার ভালো করে হ্যাঁ ওকে দিয়া তুমি চুপ চুপ হয়ে গেলা ওকে সাহায্য করলা না কেন ভালো পেরেছি স্যার হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমরা দেখবো তা ভালো থ্যাংক ইউ তোমার ডক্টর রাফিয়া ভালোই করছো তুমি তারপরও আরো ইমপ্রুভমেন্টের সুযোগ আছে আমরা এখন মূল জায়গায় চলে যাই আজকে যে উদ্দেশ্য যেটা আমার আজকে প্রেজেন্টেশনের আমরা একটা আইওই কেমনে কারণ কতবারে এই যে তোমাদের আজকে গভর্নর চেয়ারম্যান সাহেব প্রফেসর নাজমুল অনেক কষ্ট করে কতবার কিন্তু আইওর উপরে কিন্তু বেশ ভালো একটা ওরিয়েন্টেশন ক্লাসগুলো কোর্সগুলো নিছিল কিন্তু এবার যে কারণেই হোক এবার সময়ের অভাবে হোক এটা কিন্তু হচ্ছে না কিন্তু এবার
হচ্ছে না, যারা আগে করছো তারা পাইছো, আবার পাবা না, সুযোগ নেই আর। সুতরাং এইটা কিন্তু আজকেই তোমাদেরকে কভার করে ফেলতে হবে, ওই পরীক্ষা এবার হচ্ছে না। সুতরাং প্রশ্ন তোমরা পরে করা শুরু দেবো, আমি আপাতত প্রশ্ন করবো এই দুইজন, বুঝেছ, ডক্টর নাসির এবং ডক্টর রাফিয়া। তোমাদের কিন্তু এখন প্রশ্ন করা শুরু থাকলে আমি বলতেছি, তারপর ফাঁকে ফাঁকে তোমরা কিন্তু প্রশ্ন করে ফেলবা, কিন্তু ভয় করবে না, ঠিক আছে? এই ছিল সিনারিওটা। নিয়মটা হইলো এই সিনারিওটা, এটা একটা যারা এমআরসি পরীক্ষা এমআরসি স্টাইলে জিনিসগুলো হয়, এই সিনারিওটা হয় তুমি ঢোকার আগেই তোমাকে দিয়ে দেওয়া হবে। আমি ধরে নিচ্ছি পরীক্ষাটা অনসাইট হবে, বিসিবিএস ক্যাম্পাসে পরীক্ষাটা হবে, সেইভাবে চিন্তা করছি আমি। ইয়া মানে ওয়েব চিন্তা করছি, ভবিষ্যতে তো অনসাইট হবে সেটাই চিন্তা করছি। তো এইটা তোমাকে আগেই যখন ঢুকবা তখন তোমার কাজ থাকবে, তুমি পুরো ঢুকবে, এটা নিয়ে পুরো ঢুকবা, কারণ এটা পড়তে গেলে সময় লাগবে। আর যেহেতু এখনো অনসাইট না, ওয়েবিনার হচ্ছে, আমার মনে হয় টিচার আমি যেভাবে দিলাম আমি একটু সময় নেব, এই সময় তোমার 5 মিনিটে কভার করা উচিত না, কিন্তু তোমার এক্সট্রা সময় লাগবে। এটা আমিও পড়তে পারি, অথবা যদি কাগজটা দেওয়া থাকে তুমিও পড়তে পারো। যদি শীটটা তোমার টেবিলের সামনে থাকে তুমি পড়বা, আর তোমার আগে দিয়ে থাকে তুমি পড়ে আসবা, আর তোমাকে দিয়ে না থাকলে টিচারে পড়ে শোনাবে, তুমি শুনবা। আমাদের যেটা আমরা যখন করি, তো আমরা বলছেন যে আগে দিয়ে দেওয়া হবে, অথবা সে নিজে পড়বে, কারণ আমি পড়লে তার মনোযোগ থাকবে না, আর সিনারি ভালো করে না পড়লে পরে কোশ্চেন আনসার দিতে পারবে না। দেখো আমি কিন্তু এখানে চেয়ার স্পেনের কথা কোথাও বলি নাই, ও মাইক্রো ইনফেকশন কেন বুঝি নাই, কেন সে খেয়াল করে নাই, কারণ এইটা কিন্তু ভালো করে খেয়াল করতে হবে। রোগীটা নন ডায়াবেটিক, একটু ওভারওয়েট আছে, এবং রাত্রে সে আসছে একটু কাশি নিয়া, এবং সিভিয়ার ব্রেথলেসনেস সিন্স ইভিনিং। এখানে চেস্ট পেনে কোনো ব্যবস্থা বলা হয় না কিন্তু। এবং আরেকটা বলা হয়েছে হি ইজ হাইপারটেনসিভ। এবং আরেকটা কথা বলা হয়েছে, সে কিন্তু ইরেগুলারলি অ্যান্টিবায়োটিক ড্রাগ খায়। তোমরা জানার কথা যে হাইপারটেনসিভ হার্ট ফেলিওরের কিন্তু একটা রিস্ক ফ্যাক্টর কিন্তু ইরেগুলার ড্রাগ খাওয়া। এইটা যদি তুমি না বুঝতো, সিনিয়র না বুঝতো, পরে কিন্তু প্রশ্ন উত্তর দিতে পারবে না। সুতরাং সবাই সিনিয়র এবং সিনিয়র বোঝার জন্য আমরা সেভাবে ব্যবস্থা করা হয়, এবং সবচেয়ে ভালো হবে বিসিবিএস, আমরা বিসিবিএস বলা হবে, আগেও বলা হয়েছে নিশ্চয়রা করবে এটা, এই কাগজটা আগে দিয়ে দেওয়া হবে, সে পড়ে ঢুকবে পরীক্ষা হলে। এরকম প্রশ্ন আছে, দুজনের কোনো প্রশ্ন আছে তোমাদের, ডক্টর রাফি এবং ডক্টর নাসিরের? স্যার সেক্ষেত্রে ডায়াগনোসিস কি সরাসরি হাইপারটেনসিভ হার্ট ফেলিওর বলবো নাকি অ্যাকিউট পালমোনারি? হ্যাঁ, আমি তো ডায়াগনোসিস আসি নাই, না সিরিয়াস সম্বন্ধে কোনো কথা আছে কিনা, যে বস্তু অসুবিধা হয়েছে এটা সম্বন্ধে কোনো কথা আছে কিনা? না স্যার, আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আসবো। এরপরে যেটা আমি মূল জায়গায় যাচ্ছি। এই লেখা দেখো, সিনারিও মে বি গিভেন ইন দ্য এক্সামিনি আইদার ইন দ্য প্রিভিয়াস স্টেশন, মানে প্রিভিয়াস স্টেশন মানে বসার স্টেশন, এটা আসলে বসার স্টেশন এমার্জেন্সির মতো আগে যেখানে তুমি বসেছিলে সেটা, অর ইন দ্য বিগিনিং অর রেড আউট বাই দ্য এক্সামিনার, যেটা আমি করছি এখন, আমি পড়ে শোনাচ্ছি তোমাকে। অথবা তুমি যখন ঢুকবা তখন কাগজ দিয়ে দেওয়া হবে, রিমেনিং করা থাকবে, বলবে তুমি এটা পড়ো। এরপরে কোশ্চেন করলো হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু নো ফ্রম দ্য এক্সামিনিং দ্য পেশেন্ট। এইখানে জিনিসটা তোমাদেরকে আগেই বলে দেওয়া হবে যে তুমি যে প্রশ্নটা করবা টিচার কিন্তু সাথে রিয়েক্ট করবে, কিন্তু এটা কিন্তু বুঝতে হবে তোমাকে। কিছু কিছু আইও পরীক্ষার প্রশ্ন আছে, কোশ্চেন করবে টিচার তুমি উত্তর দিবা, কোশ্চেন করবে টিচার তুমি উত্তর দিবা, এটা একটা অসুবিধার মতন। কিন্তু আইও মানে ইন্টারাকশন, নামে ইন্টারাকশন, সেখানে ইন্টারাকশন থাকবে, সেটা ম্যাক্সিমাম আইও স্টেশন হবে ইন্টারেক্টিভ। তার মানে হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু নো ফ্রম, এখানে তুমি একটা ভুল করছো, তুমি এটা খেয়াল করো, তোমরা কিন্তু পরীক্ষার সময় খেয়াল করো, মনোযোগ থাকা লাগবে কিন্তু। আমি কিন্তু হিস্ট্রি বলি নাই কিন্তু, এখানে তুমি কিন্তু শুরু করছো হিস্ট্রি দিয়ে শুরু করছো, কথা বলছো নাই? আইও তো নিয়ম হইলো টিচার কিন্তু বোবার মতো বসে থাকবে, কিন্তু টিচার কিন্তু বোবার মতো বসে কোনো কথা বলবে না তোমার সাথে। আমি একটু মানে মুখ খুলতে না খুলে পারিনি আর কি, যেহেতু রিয়েল পরীক্ষা না, রিয়েল পরীক্ষা হলে কিন্তু আমি বোবার মতো বসে থাকবো। তুমি হিস্ট্রি বলো ভুল মার্ক পাবা, কথা বলছো নাই? টিচার এখানে তোমাকে হেল্প করবে না কিন্তু। সুতরাং সাবধান, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু নো ফ্রম এক্সামিনিং দি পেশেন্ট। দেখো এখানে এইভাবে একটা শীট আমার কাছে আছে, তোমরা দেখতেছো না বোধহয়, এরকম একটা শীট আমার কাছে আছে, সামান্য আছে, এই শীটে থাকবে এক্সামিনারের কাছে। এটুকু পর্যন্ত এগুলো থাকবে না, টিচার এমনি কোশ্চেন করবে, কিন্তু এটা দিছি যেহেতু আমি বোঝার জন্য দিছি, কিন্তু এগুলো থাকবে না, টিচার কোশ্চেন করবে, জাস্ট কোশ্চেন করবে, তুমি যখন সিনিয়র পড়ে সারবা তোমার কোশ্চেন করবে হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু নো ফ্রম এক্সামিনিং পেশেন্ট। টিচার রিপিটও করবে না, তোমাকে বাংলাও বুঝিয়ে দেবে না,
যদি তুমি জিজ্ঞাসা করো স্যার একটু আবার একটু বলেন, বা তাইলে হয়তো বলতে পারেন, বাট মাইন্ড করবেন উনি, মাইন্ড করবেন। আবার অনেকের কথা ভালো না, পরিষ্কার হয় না, কারণ আমার কথা অনেকে বোঝে না, সেক্ষেত্রে হয়তো আমি হয়তো কিছু মনে করবো না, না বললে আমি বলবো, হয়তো সমস্যা নেই। তো এটা একদম চেষ্টা করবো বোঝার জন্য, না বুঝে উত্তর করবো না। বেটার ভাবছি স্যার, এক্সকিউজ মি স্যার, একটু স্যার আবার কোশ্চেনে বললে ভালো হয় স্যার, এটা বলতে পারো, কিন্তু না বলা ভালো। এই শীটটা, এরপরে এই শীটটা কিন্তু আমার কাছে থাকবে। দেখো ডান দিকে লেখা আছে, দিস শীট উইল বি উইথ দ্য এক্সামিনার। তুমি দেখবে এটা, তুমি যখন পাস বলবা, আমি আগে বলছি দেয়ার ইজ স্কোপ ফর ইন্টারাকশন। আমার প্রথমে বলা ছিল যে একটা জায়গায় বলা ছিল ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্য এক্সামিনার্স রেসপন্স। তুমি প্রশ্ন করার পর এক্সামিনার কি বলে সেটা কিন্তু তোমাকে কিন্তু রেসপন্স তৈরি থাকা লাগবে। তুমি বলবে স্যার আই উইল ওয়ান্ট টু সি পাস, এই কথা বললে মার্ক পাই যাবে। এটা কিন্তু মার্ক নাই, অন্য জিনিস। তুমি পাস বললে মার্ক পাই যাবা, তখন এক্সামিনার বলবে ইয়েস ইট ওয়াজ 115 পার মিনিটস রেগুলার। যদি উনি রেগুলার না বলে, দেন ইউ ক্যান আস্ক স্যার এটা রেগুলার নেই, রেগুলার ছিল, ইউ ক্যান আস্ক, কারণ ভাইবা কিন্তু এটা। তখন উনি বলবে ইয়েস ইট ওয়াজ রেগুলার। তার বলবে স্যার আই উইল সি ব্লাড প্রেশার। এটা বললে মার্ক দেখছো, মার্ক হয়েছে, উনি কিন্তু এক্সট্রিকশন মারা শুরু করবে। উনি বলবে যে 180/110, রোগীটা হাইপারটেনশন ছিল, আমার ব্লাড প্রেশার বলে নিন। এই একটা রোগী ডিসনি আসছে, তুমি ব্লাড প্রেশার মাপবা না তার, শুধু তোমাকে ব্লাড প্রেশার মাপতে হবে। উনি বলবেন ইয়েস 180/110। তোমাকে রেসপন্স জন্য তৈরি থাকা লাগবে। আমি আগে বলছি ইউ উইল ফলো দ্য এক্সামিনেশন রেসপন্স, এবং তোমরা যখন হলে ঢুকবা তোমাদেরকে বলে দেওয়া উচিত হবে। তোমাকে যেহেতু একটা পেশেন্ট টিকিট মানে ডিসনি আছে, তাদের রেসপিরেট জানতে হবে তোমাকে। তুমি যদি বলো রেসপিরেট বলবে ইয়েস 28। তুমি যদি মনে করো জানার দরকার আছে রেগুলার রেগুলার, জিজ্ঞাসা করবা সেটা রেগুলার নেই রেগুলার, তো বলবে রেগুলার। তুমি হয়তো জিজ্ঞাসা করবে এনিমিয়া, জিজ্ঞাসা করতে পারো, কিন্তু আমি এরকম মার্ক রাখি নেই, তুমি জিজ্ঞাসা করো, সমস্যা নেই। উনি রেসপন্স করবেন যে এনিমিয়া মাইল্ড। ইয়েস সাইনোসিস, তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে স্যার পেশেন্ট কি সাইনোসড, উনি বলবে ইয়েস। তুমি বললো স্যার জেবিবি চাই থাকতে চাই, তুমি এলিভেটে বলার দরকার নেই, তুমি বললো আই ওয়ান্ট টু সি দ্য জেবিবি। তোমাকে বলা হয়েছে হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু নো ফ্রম দ্য এক্সামিনিং পেশেন্ট, এক্সামিনিং পেশেন্ট কি জানতে চাও, তুমি বলো স্যার জেবিবি জানতে চাই, উনি বলবে এলিভেটেড। কত সেন্টিমিটার ফেন্টিমিটার তুমি জিজ্ঞাসা করলে উনি বলবেন, কিন্তু বলার দরকার নেই। তুমি বলবো স্যার হোয়াইদার দ্যার ইজ ইডিমা, বলবে নো। কারণ নো বলার কারণ হলো এটা একটা বলতেছি দেখবো তুমি কেন। তখন তোমার নেক্সট প্রশ্ন উচিত ছিল তোমার স্যার পেশেন্টের পজিশন পশ্চার কি, ইট ওয়াজ প্রপড আপ অর অর্থোপেডিক, পেশেন্ট অর্থোপেডিক, উনি বলবেন, টিচার বলবেন অর্থোপেডিক। আচ্ছা আমি মনে বলে দিই, তোমাদেরকে একটা শীট কাগজ দেওয়া হবে, বা তোমরা নিজে নিয়ে যাবে। আমি মনে করি 20 পেজ কাগজ দেওয়া উচিত এখানে, এবং থাকে আবার চাইয়ে নেবে তুমি। উনি যা বলবে তুমি ফটাফট নোট করে ফেলবা, মনে থাকবে না। ওইরকম কিন্তু তোমাদের যে ওরিয়েন্টেশন হবে, সেই ওরিয়েন্টেশন পার্ট হওয়া উচিত আমি মনে করি। কারণ এগুলো যখন বানানো হয় আমি ইনভলভ ছিলাম, এগুলো বলা হয়েছে করার জন্য। তুমি লিভার সম্বন্ধে বলতে পারো স্যার হোয়াট ইজ আওয়ার লিভার, বলবে যে কুড নট বি পালমোর, কারণ পেশেন্ট অবেজ ছিল, হয়তো বড় ছিল, কিন্তু কুড নট বি পালমোর, বা উনি হয়তো অন্য ফাইন্ডিং বলতে পারে। স্যার হোয়াট ইজ আওয়ার লাং ফাইন্ডিং অস্কালেশন, উনি বলবেন দেয়ার আর ওয়াইড স্প্রেড কিউরেশন এন্ড রংকাই অন বোথ লাং ফিল্ডস। এটা তোমাকে একটু ডিস্ট্রাক্ট করার জন্য দেওয়া হয়েছে, কারণ রংকাই শুনলে তো তুমি মাথা রংকাই করতে আসবে আজমা নাকি, কিন্তু এটা পরে বুঝবা রংকাই কেন দেওয়া হয়েছে। উনি বলবেন ওয়াইড স্প্রেড কিউরেশন এন্ড রংকাই, উনি বেজার বলতে পারতেন স্টেট ফরওয়ার্ড, কিন্তু উনি বলবেন না এটা, কারণ উনি পরীক্ষা তোমার টেস্ট করবেন, তুমি বুঝো কিনা এটা। তুমি বলবে স্যার তার আমি এত এক্সামিনেশন ফাইন জানতে চাই, হোয়াট ইজ আওয়ার অ্যাপেক্স, উনি বলবে যে অ্যাপেক্স নট ডিসপ্লেসড, অত বলবেন দ্যাট ইজ সিগনিফিকেন্ট। কেন এটা পরে বুঝবা, প্রশ্ন করো তোমরা, কেন মনে করে প্রশ্ন করো এই ধরনের প্রশ্ন, এটা কেন আসলো। অস্কালেশন, কার্ডিয়াক অস্কালেশন, দেয়ার ওয়াজ গ্যালোপিদম এন্ড দেয়ার ওয়াজ পেনসিস্টিক মারমার ইন মাইট্রাল এরিয়া। দুইটাই বলতে পারে উনি, অত একটাও বলতে পারে উনি। অথবা গ্যালোপিদম বলার পরে তুমি বলবা স্যার ইত্যাদি মারমার, তুমি প্রশ্ন করতে পারো, তখন উনি বলবেন পেনসিস্টিক মারমার। আর যদি অস্কালেশন উনি গ্যালোপিদম বলে আর তুমি কোনো প্রশ্ন না করো, প্রশ্ন এখানে শেষ। আমার দুইজন পার্টিসিপেন্ট কি কোনো প্রশ্ন আছে এখানে এই অংশটাতে? ডক্টর নাসির আর ডক্টর রাফিয়া। স্যার সেক্ষেত্রে স্যারকে কোশ্চেন করব, মানে আমিও ক্রস কোশ্চেন এভাবে করতে পারবো, মানে যখন এই যে হ্যাঁ করো, ভাইবা তো। যেমন মনে করো তুমি বলো আমি স্যার পাস দেখতে চাই, উনি বলো যে 115, তোমার কি জানতে ইচ্ছা করে না রেগুলার নেই রেগুলার, জানতে ইচ্ছা করবে না? জি স্যার। সমস্যা কি?
হ্যাঁ, উনি বললো যে গ্যালোরিজম আছে। তুমি তো মনে করো মারবার দেখার দরকার আছে কেন? তুমি বলবো না স্যার মারবার আছে কিনা স্যার, জিজ্ঞাসা করবো না কেন? জিজ্ঞাসা করবো, কারণ এটাই তো কথাটা, তো তুমি জিজ্ঞাসা করো উনি উত্তর দিবেন। উনি কিন্তু এখানে পরীক্ষার্থী অনেকটা, বুঝলো নাই? এটাকে নাম হলো ইন্টারেক্টিভ ওরাল এক্সামিনেশন, এর নাম ইন্টারেক্টিভ, বুঝলো নাই? আন্দারে তো হয়তো বা প্রশ্ন করতো, তুমি উত্তর দিয়ে দিতা, সেটা এক ধরনের কোশ্চেন। সেটাও ইন্টারেক্টিভ হয়, সেটাও একটু সহজ। আমি সহজটা দেখাইনি। তো বলতো যে হোয়াট ইজ ইউর এক্সামিনেশন ফাইন্ডিংস, তখন আমি পুরাটা নিজেই বলে দেব। হ্যাঁ, নিজে বলতা, কিন্তু অত সহজ তো এটা তো মানে অশ্লীল মতো গেলি ওই ভাই বললো না তো, বুঝো নাই? বুঝতে পারছি। ইন্টারেক্টিভ হলো না তো। হ্যাঁ, এটা একটু একটু কঠিনটাই তোমাদের দেখাচ্ছি আমি, কিন্তু ওইটা সহজ, ওইটাও থাকতে পারে, হয়তো ওইটাও থাকতে পারে। এখন হোয়াট আর্জেন্ট ইনভেস্টিগেশন ইউ ওয়ান্ট টু ডু, কথা হয়েছে কিন্তু আর্জেন্ট অথবা ফার্স্ট লাইন যেটাই বলো, ইমার্জেন্সি যাই বলো, মানে মোটামুটি এখন তুমি কি কি পরীক্ষা করবা, নট যে কালকে কি তা না, কেন আজকে কি পরীক্ষা করবা, তুমি কয়েকটা বছর চেস্ট এক্সরে। এইখানে একটা হইতে পারে এক্সামিনার বলবে, দাঁড়াও, এখানে একটা হইতে পারে এক্সামিনার বলবে যে ইয়েস দ্যাট ইজ কার্ডিওমেগালি উইথ ইনক্রিজ ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিং, অথবা এটাও হইতে পারে যে এটাকে আরো লাইভলি করার জন্য এক্সামিনার, দেখো তুমি একসাথে দেখো, বুঝো নাই? ভাইবা তো এটাকে কোশ্চেন কিভাবে করে, আমি করে এভাবে করবো, আমাদের কোশ্চেন করতে আমি এভাবে করবো, একটা এক্সরে বলবো দেখো তুমি এক্সরে, তুমি দেখো এক্সরে, তারপর বললা যে স্যার আমি ইসিজি করবো, তুমি করবা তো কোশ্চেন ধরে তুমি কি করতে চাও, মার্ক কিন্তু এখানে, মার্ক কিন্তু এখানে তুমি বলা মাত্র মার্ক হয়ে যাচ্ছে, এখানে মার্ক নাই কিন্তু, এটা অন্য কারণে তুমি বললেই মার্ক পাচ্ছ, দেখতেছো এটা? জি স্যার। আমি যে হাইলাইট করছি দেখছো, এটা দেখছো? তোমাদের মার্ক কিন্তু এই টার্মটা, স্যার আমি একটা বুকে এক্সরে করবো, বাস মার্ক পাই গেছো, স্যার ইসিজি করবো, কিন্তু উনি তুমি বলার লগে লগে উনি রেসপন্স করবেন। ইসিজি ব্যাপারে উনি বলতে পারেন, yes, there was left ventricular hypertrophy with strain and prolonged Q interval. তোমাকে একটা ফ্যাঁসে ফেলার জন্য, এই prolonged Q interval তোমাকে একটা ফ্যাঁসে ফেলার জন্য, কারণ একটু ফ্যাঁস না দিলে কেমনে হবে, কথা বলতে নাই? আচ্ছা, অথবা উনি যেটা করতে পারেন, দেখো ইসি দেখো, সেক্ষেত্রে কোশ্চেন কমে যাবে 5, তুমি অবশ্য 3 মিনিট শেষ করে বসছো, তো তুমি যদি পুরো ভালো করে এক্সরে দেখো, ইসি দেখো, তোমার কিন্তু সময় নষ্ট 5 মিনিট হয়ে যাবে বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে। সেক্ষেত্রে এক্সামিনার মনে করে যে 5 মিনিট হবে না, তখন পরে বেশি কোশ্চেন নাও করতে পারে, তোমাকে এখানে শেষ করে দিতে পারে। তুমি দেখলে ইসি দেখলা কি আছে এটাতে, ইসি দেখবা অন দা ব্যাকগ্রাউন্ড অফ প্রিভিয়াস সিনারি কি ছিল, আগে ফাইন্ডিং কি পাইছে, সেটা বেস করে ইসি দেখবা, সব তো দেখা সম্ভব না এখানে। তারপর তুমি বলো হ্যাঁ, একটা কোশ্চেন স্যার, আমাদের পরীক্ষার হলে কি স্যার ইসিজি তারপর এক্সরে এগুলো দেখানো হবে স্যার? এটা তো কোশ্চেন কিভাবে করে কোনো বাধা ধরার নিয়ম তো নাই, কাজটা হলো ইন্টারেক্টিভ ওরাল এক্সামিনেশন। যেমন মনে করো ক্লিনিকের পরীক্ষা যেভাবে হয়, বিদেশে কিন্তু এরকম ভাবে হয় না, কিন্তু বিশেষ করে ইন্ডিয়াতে, বিদেশে কিন্তু এক্সরে যা সব দিয়ে দেয়, কিন্তু ওদের পরীক্ষা কিন্তু সকালে শুরু হয়, দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে সন্ধ্যা পর্যন্ত পরীক্ষা হয়, লং কেস শর্ট কেস। আমরা তো একটা প্রোগ্রামে লং কেস নেই, তোমরা একটা একটা নাটকের মতো করো, আমরা পরীক্ষা নিয়ে আসি, কথা বলছো নাই? ভুল ডায়াগনোস করে অনেক পাস করে দাও, তুমি ঠিক করে পাস করতে পারো, কিন্তু পরীক্ষার সময় যদি তোমাকে তুমি বলো তুমি কি কি ইনভেস্ট করবা, বলে স্যার আমি একটা আলোচনা করবো, একটা আলোচনা রিপোর্ট দেবে, দেখো এখানে আছে। তুমি বলে স্যার ব্লাড টেন করবো, একটা ব্লাড টেন রিপোর্ট দিয়ে দেবে, দেখো তুমি। সমস্যা আছে কোনো এই ছেলে, সমস্যা আছে? না স্যার, না স্যার, আমরা করি না, আমরা করি না, আমরা এত কঠিন করতে চাই না, কারণ পরীক্ষা ওইভাবে করিনি আমরা, এখন হয়তো ভবিষ্যৎ হয়ে যেতে পারে, এখানেও ব্যাপারটা যেটা হলো, এখানে দেয় তুমি কি করবা, দেওয়া হবে না তো বলিনি, তুমি ইসি চাইছো, তো ওনার বলা আছে তুমি দেখো না, দেখে বলো কি আছে, ওইটা একটা পরীক্ষা হয়ে গেল, তুমি ইসি জানো কিনা, আর তোমার ইসি দেখানোর সুযোগ নেই আর, তৃতীয়বার নাও হইতে পারে, আমি তো বলে দেবে বলে, আমি বলি তো এরকম হইতে পারে, আমি বলছি এই বলে দিতে পারি, তুমি ইসি বলার লগে উনি ফাইনি করে দেবে, অথবা ইসি দিয়ে দেবে তোমাকে, ইসি দেখো, দেওয়া সহজ। যদি কোনো সিরিজ স্ক্যানের কথা আসে, উনি বলে একটা ফিল্মে বলবে যে দাও সিরিজ স্ক্যান দেখো, ওই সিরিজ স্ক্যান দেবে যেটা ফিল্মটাতে এক নজরে দেখা যায়, উড়িয়ে দেবে তোমাকে, যেটা করে খুঁজতে হবে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে, ওরকম সিরিজ স্ক্যান দেওয়ার কথা না তোমার পরীক্ষার সময়। আমার কথা কি পাইছো? জি স্যার। আচ্ছা,
এরপরে তুমি বলবা যে স্যার আমি ইকো করবো, তোমাকে না কেউ মেন্টাল তৈরি হতে গেলে কি বলবো ফটাফট বলে থাকতে হবে ইকো করবো। ইকো তো দেখানো সম্ভব না, আর ইকো আমরা দেখিও না, আমরা ইকো ফাইন দিয়ে পড়ি। তো বলবা যে হ্যাঁ ফাইন্ডিং হলো, তুমি কিন্তু ইকো বলার লোকের মার্ক হয়ে গেছো, ফাইন্ডিং তোমাকে বলতে হচ্ছে না। কিন্তু ফাইন্ডিং বলবো টিচার, এখানে টিচারের পরীক্ষার্থী, উনি বলবো যে ইয়েস দ্যার ইজ অ্যানালাইজ কার্ডিয়াক সাইজ, রিজনাল ওয়াল মোশন অ্যাবনর্মালিটি আছে, গ্রেড 1 এমআর আছে, ইজেশন ফ্র্যাকশন হলো 50%। এই একটা ক্লাস লাগাইছি কিন্তু উনি, মানে কি ইজেশন ফ্র্যাকশন প্রিজার্ভ না, প্রিজার্ভ 50% তো ভালোই, খারাপ কি প্রিজার্ভ না নাকি এই ছেলে? জি স্যার। হ্যাঁ, তো একটা প্যাচ লাগাইছে এখানে প্রলঙ্গ ইন্টারভ্যাল বইলা, আরেকটা প্যাচ লাগাইছে ইজেশন ফ্র্যাকশন 50% বইলা। এরপর তুমি বলবা যে মেয়েটা বসে বসে প্রো বিএনপি, এখানে এখানে তোমাকে ইয়েও দিতে পারে, একটা রেঞ্জ দিতে পারে। তো আমি লিখছি এখানে সাইজ নর্মাল, অনেক সময় রেঞ্জ তো আমার মনে থাকে না, আমি 3 গুণ আছে এখানে। তারপর যদিও এটা ব্রেথলেসনেস চেস্ট পেইন বলি নাই, কিন্তু এই ধরনের বয়স্ক মানুষের ব্রেথলেস হলে অ্যাটলিস্ট ইসি নর্মাল থাকলেও যদি আর্লি আসে তার কিন্তু প্রোপাই করা উচিত, কারণ ইসি নর্মাল আসতে আসতে সময় লাগে। সুতরাং কিনা বলে ট্রোপাই ট্রোপাই বা এলবিবি থাকলে অনেক সময় ইনফেকশন বোঝা যায় না, সুতরাং ট্রোপাই করা উচিত। তুমি ট্রোপাই করলেই বললেই মার্ক পাই যাবা, উনি বলবে যে ইয়েস নর্মাল। তুমি হয়তো বলতে পারো স্যার পালস অক্সিমেট্রি করবো বা এবিজি করবো, পালস অক্সিমেট্রি বলে উনি বলবে যে 18%, আর দি এবিজি বলো উনি এবিজি পুরো ফিগারও বলতে পারেন, অথবা বলবে যে ইয়াস দ্বারা এভিডেন্স অফ টাইফয়েড অ্যাসপিরিফিল সংক্ষেপ করার জন্য, বা উনি হয়তো অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড সবাই বলতে পারে, হয়তো কোশ্চেনটা কিভাবে করে অ্যান্সার কিভাবে দেয় সে ওনার ডিপেন্ড করে, কিন্তু টাইফয়েড অ্যাসপিরিফিলের এভিডেন্স থাকবে এখানে। তুমি সিবিসি বলতে পারো, বইতে বলা আছে, কিন্তু সিবিসি কোনো মার্ক নাই। উনি তুমি যদি বলো উনি বলবে হিমোগ্লোবিন নর্মাল, মানে 11%, আর বাকি ফাইন্ডিং নর্মাল, সিবিসি নর্মাল। তুমি তো বলতে পারো স্যার এখানে ইউরিয়া কিডনি করবো, রেনাল টেস্ট করবো, আমরা এই জন্য মার্ক রাখিনি, কারণ এত মার্ক দেওয়ার জায়গা নেই আমাদের। তুমি বলো, উনি বললে তোমাকে বলে দেবে ইয়েস ক্রিয়েটিনিন 1.6 একটু বেশি আছে, 1.65 আছে, ইউরিয়া একটু বেশি আছে বলে দেবে। এবং দিস শিট উইল বি উইথ দ্য এক্সামিনার, যেমন আমার কাছে আছে, তোমার দেখতেছো না, এই শিটটা আমার কাছে আছে। তুমি কি বলছো আমি তাক দিছি, কিন্তু তুমি কি বলছো, যেমন ও এক্সারসাইজ বলছে আমি তাক দিছি, ও ইসিজি বলছে আমি তাক দিছি, ওই কি বলছে আমি তাক দিছি, ও প্রবীণ বলছে আমি ডাক দিছি, ও ট্রোপাই বলছে আমি ডাক দিছি, আর কিছু বলে নেই, আর ডাক দিই। পরে এটা মার্ক সেভাবে যোগ হবে। তারপর কোশ্চেন করছি টেল মি হোয়াট ইজ ইউর ডায়াগনোসিস, তখন এইটা কিন্তু আমার কাছে, এই শীটটা নিচটা কিন্তু আমার কাছে আছে। আমি চাইবো তুমি বলো একুট এলবি বলো, অথবা যদি আরো তারা বেশি পড়াশোনা করো একুট ডিকম্পেনসেট হার্ট ফেলিওর বললো, একই কথা, একই কথা, যে যেটা বলো, মানে মোটামুটি একুট এলবি বললে হবে এটা। তবে তোমরা যারা পরীক্ষার সময় গোলমাল করো অনেক সময়, তোমরা যারা একটু পড়াশোনা করো ডিলে পড়াশোনা, যেমন ফ্লাশ পালমোনারি একটা টার্ম আছে, তোমরা কি জানো এটা? জানো? আর জানো কিনা বলতেছি? জানি স্যার। স্যার সাডেন যদি পালমোনারি এডিমা হয় স্যার, রেনাল আর্টারি স্টেনোসিস হলে স্যার, যদি আচ্ছা যদি না জানা ভালো, না জানলে খুশি হইতাম। তার মানে এই ধরনের একটা স্টেপ ফরওয়ার্ড কেসে তোমাদের বাহাদুরি দেখানোর জন্য এই ধরনের টার্ম ইউজ করবে না পরীক্ষার সময়। টিচাররা খুব সিম্পল মানুষ, সহজ সরল মানুষ, তোমরাও সহজ সরল উত্তর চাও না, কথা বলছো না, এই জন্য তোমরা যেটা সবচেয়ে প্রচলিত টার্ম ইউজ করবা একুট এলবি বলার সাফিসিয়েন্ট, আর একুট ডিকম্পোজিশন হার্ট ফেলিওর বলতে পারো, তবে একুট এলবি বলে চলবে। তো এই ধরনের টার্ম কোনো সময় ক্লিনিক্যালি পরীক্ষা বলো, ওইসব আনকমন টার্ম গুলা, যদি এটা কারেক্ট কিন্তু এই ধরনের টার্মটা ইউজ করো না। তারপর হাউ ক্যান ইউ থেরাপিক্যালি এস্টাবলিশ ডায়াগনোসিস, এইটা আমি দিছি কোশ্চেন, এটা নাও দিতে পারে, কারণ আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা এটা কোশ্চেন দিছি আমি, অবশ্যই এটা অবশ্যই ভালো, হ্যাঁ ভালোই জবাব দিছি। তুমি যদি তোমরা দেখছো যারা আমাদের টিচাররা অনেকে করে দেখবা, বিশেষ করে যারা আমি মজুমদার, আমি তো মফস্বলে কাজ করেছি, কোথায় পড়বে কোথায় কি করবে, সে প্রপটা ব্যাট থেকে সবাই দেবে রুগীটাকে, রুগীটা সবাই দেবে, লাভ দিয়ে উঠবে, ইয়াস দিস এলবিএ। হ্যাঁ ফেলাসি আছে, কিন্তু অথবা ওদের বলছি এটাও কারেক্ট, তুমি 2টা ডায়ালিসিস দাও, সুসাইড দাও, আধা ঘন্টা পরে রুগী পয়সা করে লাভ দিয়ে বসে যাবে। ওকে স্যার আমার তো বেশ আরাম লাগতেছে এখন, তোমরা দেখছো কিনা জানি না, কেউ দেখছো এরকম? আসেল? জি স্যার, দেখলে ভালো। হ্যাঁ এটা হলো আমাদের প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স থেকে কোশ্চেন করা হয়েছে। কোশ্চেন নাও থাকতে পারে, কিন্তু এই ধরনের কোশ্চেন থাকতে পারে আর কি।
এবং এটা তো ভালোই পারছে সে, ভালোই পারছে সে। প্রফ ট্যাব অথবা দিলেই। হ্যাঁ, কি বলছো? একটা কোশ্চেন, ওখানে যে কোশ্চেনে ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে বলা হয়েছে আর্জেন্ট ইনভেস্টিগেশন, কিন্তু ইকোকার্ডিওগ্রাফি তো আর আর্জেন্টলি হয় না, বা আমরা ইকো তো আর্জেন্টলি করি না, সেক্ষেত্রে ওটা কি আমরা তখন করে বলবো? বাবারে এইগুলো আর্জেন্ট হয়, এখনো ব্যাট সাইড ইকুয়েশন লাগানো থাকে, হবে না কেন? হুম, ইকো ব্যাট সাইডে হয়, এখন হওয়া উচিত আর কি, হয় ব্যাট সাইডে হয়। এখন তো শিখে রাখো, ইকো ব্যাট সাইডে হয়। আচ্ছা স্যার। আমরা করি ওই জিনিস, কিন্তু এখন অনেক জায়গায় ইকো ব্যাট সাইডে হয়। আর মেশিন খারাপ থাকলে কি করবার হয়। আচ্ছা আর আচ্ছা কিছু? থ্যাংক ইউ ফর কোশ্চেন, ভালো প্রশ্ন করছো। আচ্ছা, এখন হলো পরীক্ষাটা শেষ হয়ে গেল। এখন থ্যাংক ইউ, ডু ইউ হ্যাভ এনিথিং টু সে, এটা আমরা একটা অপশন রাখছি। যেহেতু এতক্ষণ যাবো টিচার কিন্তু বোবা, এতক্ষণ যাবো টিচার আমি বক বক করলেও পরীক্ষার সময় বোবা, একদম রোবটের উপর বসে থাকবে টিচার। ওই আমাদের সময় বেশ সিনিয়র কিছু টিচার ছিল আমাদের, পরীক্ষা নেওয়ার পরে পাসটা করলাম না ফেল করলাম কিছু বোঝা যেত না, কথা বোঝো নাই, হাসিও নাই কান্নাও নাই, প্রশ্ন করতেছে উত্তর দিচ্ছি, ভুল দিলাম না শুধু কিছুই বোঝার উপায় নেই। আবার কিছু কিছু এক্সামিনার আছে প্রতি পদে পদে বাধা দেয়, এই কি বললা, তোমার কে শিখেছে এগুলা, কোন বই পড়ছো তুমি, কোথায় ট্রেনিং করছো, কে তোমার পড়াইছে, এগুলো করে অনেক সময়, কথা বোঝা নাই। এখানে কিন্তু টিচারে বোবা হয়ে যাবে, কিন্তু রোবট হয়ে যাবে টিচাররা। আর রোবট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এই স্কোপটা রাখা হয়েছে এখানে, এই জায়গাটা ডু ইউ হ্যাভ, এই জায়গাটা ডু ইউ হ্যাভ, এইটা একটা ভালো স্কোপ কিন্তু এখানে তোমাদের যারা পরীক্ষিত তারা শিক্ষা রাখো। যদি মনে করো যে আমি তো ভুল বলে বলছি আগের কোশ্চেনগুলোতে, আমি তো বোধহয় বলি নেই, বা আমি তো বোধহয় তোমায় বলি নেই, বা তোমার হঠাৎ মনে পড়লো যে আমি তো ভুল বলছি বলে মনে হয়, এক্সকিউজ মি স্যার, স্যার ওই যে ইনভেস্টমেন্ট বলছিলেন স্যার, ওইখানে স্যার টোপাই করতে হবে স্যার। হ্যাভ ইউ গট মাই পয়েন্ট? স্যার যদি সময় থাকে তাহলে বলবো, নাকি স্যার সময় শেষ হয়ে গেলে সময় ধরে তোমাকে থ্যাংক ইউ বিদায় করে দেবে, সময় ধরে থ্যাংক ইউ বিদায় করে দেবে, কথা বুঝছো? সময় না থাকলে তোমাকে থ্যাংক ইউ বিদায় করে দেবে, তখনই বুঝবো যে তোমার কাজ সময় শেষ, ঘন্টা বেড়ে গেছে, কথা বোঝা নাই? হ্যাঁ, সময় থাকলে, সুন্দর কথা বলছো তুমি, সময় থাকলে বলবে ডু ইউ হ্যাভ এনিথিং টু সে, দুইটা জিনিস এখানে। যখন ডু ইউ হ্যাভ শুধু থ্যাংক ইউ বললে বুঝবা যে আইদার তোমার সময় শেষ, অথবা তুমি ভালোই করছো, কিছু জিজ্ঞাসা করার কিছু নাই। আর যদি সময় থাকে এবং ডু ইউ হ্যাভ এনিথিং টু সে জিজ্ঞাসা করে, তখন তুমি স্কোপ নিবা, কারণ তোমাকে আমি আগে বলছি নোট নিচ্ছি, কিন্তু তুমি প্রত্যেকটা জিনিস নোট নিয়ে নিচ্ছি, তুমি পেন্সিল দিয়ে শর্ট হ্যান্ড শিখতে হবে এখানে। তুমি যদি মনে করো যে এতক্ষণে হঠাৎ করে মনে পড়ছে, জানি আমি তো এখানে বলি নেই, কিনা বলে কি বলবো, টোপাই বলি নেই, বলবো স্যার সরি স্যার ইনভেস্টমেন্ট টোপাই বলা হচ্ছিল, মিস করি স্যার। বা মনে করো ফাইন্ডিং এ স্যার, সরি স্যার ফাইন্ডিং এ স্যার জেবিপি বলতে ভুলে গেছি, জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি স্যার, উনি বলবে ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপর আরেকটা জিনিস আছে এখানে, আরেকটা জিনিস খেয়াল করো এখানে, এটা এটা তোমাদের জন্য না, এটা আমার টিচারদের জন্য, তোমরা জানতে হবে এটা। এখানে দেখো থ্যাংক ইউ দেওয়ার জায়গা দুইটা আছে, কিন্তু খেয়াল করছো, দেখছো, থ্যাংকস মে বি গিভেন ইন ইচ সেগমেন্ট, কথার অর্থ হইলো ধরো এইখানে দেখলাম যে ছেলেটা খুব পুয়ার পারফর্ম করতেছে, আইতা সে প্রশ্নটা বোঝে নাই, যেমন ও যে মেয়েরা শুরু করছে, হিস্ট্রি দিয়ে শুরু করছে, কথা বলছো না? এখন তোমাকে দেখতে হবে সময় কিন্তু 5 মিনিট, তুমি যদি এখানে 4 মিনিট খাই ফেলো, তোমাকে তো প্রশ্ন সুযোগ পাবে না, এটাও ডিসকেট হবে, কিন্তু প্রশ্ন থাকবে না কিন্তু। সুতরাং প্রশ্ন আমরা সাজানো হয় যেন 5 মিনিটে পারা যায়, এইভাবে করা হয়, টিচাররা এইভাবে কোশ্চেন করে। এখন দেখলো যে মেয়েটা বা ছেলেটা অনেক মনে বাদ দিয়ে গেছে, তার পারা উচিত ছিল, এইখানেও কিন্তু উনি কিন্তু বলতে পারে হ্যাভ ইউ ফিনিশড, ভিডিওটা মিস করি আমরা, হ্যাভ ইউ ফিনিশড, ডু ইউ হ্যাভ এনিথিং টু সে, তখনই বুঝবা যে আমার কোন লেগে গেছে। সুতরাং তারা চেষ্টা করো ইয়ে করার জন্য, কারেক্ট করার জন্য, আর না পারলে তো আগেই যাবো আর কি। এই কথাটা কি বোঝা গেছে রাফিয়া? জি স্যার, বুঝতে পারছি। আচ্ছা স্যার একটা কোশ্চেন স্যার। জি স্যার কোশ্চেন হচ্ছে, আমি ভালো পারলাম স্যার পরীক্ষার হলে, তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল পরীক্ষাটা, স্যার বললো যে ডু ইউ হ্যাভ এনিথিং টু সে, আমি স্যার পাজেল হয়ে স্যার আবার ডায়াগনোসিসটা একটু আর একটা মানে উল্টাপাল্টা সাকসেস করে ফেললাম, সেখানে স্যার হচ্ছে আগের উত্তর কোশ্চেনটার উত্তরের সাথে এটা স্যার ইয়ে হবে। এটা তো টিচার কিভাবে নেবে বলা মুশকিল, তবে টিচাররা তো নির্দয় না আর কি, একবার যদি কারেক্ট দিয়ে থাকো পরে আবার ভুল করলে তোমার কাইতে বলবে, এটা হওয়ার কথা না কিরকম। আবার এটাও ঠিক
যে তুমি রোগী একটা একুট এলবিএম রোগী দেখিয়া পাঁচাল হইয়া একবার অ্যাজমা শিখেছি দিলা, একটু পরে আবার এই এমআই শিখেছি দিলা, আবার কতক্ষণ আবার এলবিএ শিখেছি দিলা, এটাও এক্সামের চাইবে না আর কি। এক্সামের চাই না যে তুমি পাঁচাল হওয়ার, তুমি ইমার্জেন্সি ঠিক মতো ট্যাকেল করো, এটাও এক্সামের চাইতে পারে। ওই সময় কি করবে, এটা কোনো লিখিত কিছু নাই। তবে তবে আমি বলবো যে পাঁচাল না হওয়ার জন্য, স্টেবল থাকার জন্য। কথা বুঝছো? আচ্ছা, এখানে রুল আছে, রুলটা তোমার জানা দরকার আছে। রুলটা হলো, এটা তোমার জানা জন্য বলছি, তোমাদের আমরা যারা এক্সামের তারার জন্য আসলে, ধরো আমি এটাতে যাই, এটা কিন্তু হিস্ট্রিতে হইতে পারে। হিস্ট্রিতে কি জানবো আরো, এটা এই কোশ্চেনটা এরকম হতে পারে, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু নো ফ্রম দ্য হিস্ট্রি, এরকম হইতে পারে কোশ্চেনটা। তো এখানে মনে করো ধরো এমন একটা ফাইন্ডিং ছেলেটা বলছে যেখানে আমার অ্যান্সার কিন্তু নাই, আমাকে যে অ্যান্সার বানিয়েছে, কারণ কোশ্চেন তো করেছে আরেকজনে, আমি তো রোবট, আমি তো বসে পরীক্ষা দিচ্ছি, বুঝো নাই? বুঝছো কিনা? জি স্যার। জোরে বলো। এখানে জি স্যার, এক্সামিনার বুঝছি রোবট, এখানে এক্সামিনার রোবট, কারণ কোশ্চেন বানিয়েছে মজুমদার সাহেব, অথবা আমি স্যার, আর আমি এক্সামিনার রোবট। ওনারা কি বানিয়েছে আমি সেভাবে পরীক্ষা দিচ্ছি, আমার কোনো কিছু করার নেই এখানে, ঠিক ছিল তারা। কথা বলছো? কিন্তু আমি রোবট হইলো, আমি তো বুদ্ধিমান রোবট, আর তোমরাও অনেক বুদ্ধিমান ছাত্রছাত্রী। আমি দেখলাম যে তুমি এমন একটা প্রশ্ন এখানে জিজ্ঞাসা করছো আমাকে, যেটা এখানে নাই, আমি সাহেব লেখে নাই কোনো কারণে, বা বোঝা নাই বা ভুল করেছে কোনো কারণে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তুমি যে বলছো ইউ আর কারেক্ট, তোমাকে পানিশমেন্ট দেবো আমি আমার ভুলের জন্য, বা আমাদের ভুলের জন্য, বা আমাদের অবকাশের জন্য তুমি পানিশমেন্ট পাই দেবো না। তখন আমি এখান থেকে ম্যাক্সিমাম সেকেন্ডে 2টা কোশ্চেন রাখতে পারি, আমি আমার অধিকার আছে। ইয়াস, তুমি সে ফর এক্সাম্পল এইখানে মনে করো, ধরো সাইনের যে বিবি আমি রাখি, ওনারা রাখেই নেই এখানে, সে রাখেই নেই। আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম, তুমি বলে সালাম সাইনে দেখতে চাই, আমি যে বিবি দেখতে চাই, আমি আসলে দেখা উচিত, এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে, এটা আমি রোবট হলে বুদ্ধিমান রোবট। আমি করবো কি, এখানে আমি নিচে দিয়ে জায়গা থাকবে একটা, আমি এখানে সাইনেজ লিখবো, জেবিপি লিখবো, জেবি লিখে এখানে মার্ক দেবো তাকে, আর আমার মতে সাইনেজ জেবিপি যা হওয়া উচিত সেটা আমি তাকে বলে দেবো, ইয়েস এই সাইনেজ আছে, জেবিপির এইট আছে, আমি বলে দেবো তাকে এটা, এবং এটা আমি ঠিক এখানে মার্ক দিয়ে রাখবো। প্রোভাইডেড এখানে একটা ইয়ে আছে আবার, কারণ ভাইবার সঙ্গে বেশি কথা না বলা সেই সুযোগ রাখা হয়েছি। তো তুমি এখানে যা বলছো সবে বলে ফেলছো, এখানে আটটা আছে, 8টাই তুমি অ্যান্সার করছো, তারপর 2টা বলছো যে 2টা কারেক্ট, তখন নেবে না উনি, মানে যেগুলো আছে এগুলো তো হয়ে গেছে, তুমি যদি এর বাইরে 2টা বলো, ওইটাও 2টো কারেক্ট, এখানে তো নেবেন না উনি। কিন্তু যদি কোনটা বাদ পড়ে থাকে এবং তুমি যেগুলো বলছো সেগুলো কারেক্ট, তখন উনি 2টা রিপ্লেস করবেন, এই কথাটা এখানে বলা হয়েছে। সুতরাং ছাত্ররা যেন পাস করে বিভিন্ন রাস্তা খোলা রাখা হয় এটা। If it is observed that the examiner has asked or replied such a question which is not in the checklist, but the examiner thinks it is relevant, pertinent, and justified, then a maximum 2 question or answer in each segment can be replaced by any question or answer not entertained by the examinee. যদি এই টাইপের না থাকে তাহলে নেবেন। But if all the questions in the checklist are entertained by the examinee, then there will no scope for replacement. আর তুমি শুদ্ধ বললো আর নেবেন না উনি। In case of any such replacement, the examiner should note down the change on the checklist. এটা আমাদের এক্সামিনার তাকে বলে দেওয়া, এটাকে তোমার জানার জন্য বলছি আমি। এখন আমরা আমাদের পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা দিছি আমি, এবং পরীক্ষা কিভাবে হয় সেটাও আমি ডিসকাস করছি, এভাবে পরীক্ষাটা হয়। এই ব্যাপারে ডক্টর রাফিয়া এবং ডক্টর নাসির আর কোনো কোশ্চেন আছে কিনা, আমি থিওরিক্যাল পার্টে চলে যাচ্ছি। নাই, এইটা হলো পরীক্ষার বাইরে থিওরিক্যাল পার্ট। আজকের ডিসকাশনের যে পার্ট আছে হলো একুট ব্যাচলেসের উপরে, এইটার উপরে কিছু থিওরিক্যাল কাজ আমি কিভাবে পরীক্ষা আসে আর কি, এইগুলোই সাধারণত আসে। এখানে আমাদের কাজটা কি ছিল, এই যে থিওরি দিলাম, এটা কি একুট সিভিয়ার ছিল, নাকি একুট এলপিএফ ছিল, নাকি একুট মেসিভ? আচ্ছা, আমি এর আগে বলে নিই, এই যে তোমরা যে দিলাম যে আমি কিনা বলে প্রলং কিউটি ইন্টারভ্যাল, তোমরা প্রশ্ন বললা না প্রলং কিউটি ইন্টারভ্যাল কি মিন করছি। প্রলং কিউটি ইন্টারভ্যাল কিন্তু
এই একুট এলবিএফ এ হইতে পারে, একুট এলবিএফ হাইপারটেনশন এলবিএফ হইতে পারে, প্রলঙ্কিত ইন্টারভাল, আলাদা কিছু খোঁজার কোনো দরকার নেই। এটা কিন্তু এটা পার্ট জানতে হবে, কিন্তু আলাদা কজ কোনো খোঁজার কোনো ডিএক্সিন বা অন্য কিছু খোঁজার কোনো প্রয়োজন নেই। আরটা ছিল স্মোকিংটা, এটা কোনো ইম্পর্টেন্ট কিছু না, কিন্তু একটা ছিল যে এখানে রিস্ক ফ্যাক্টর কি ছিল, যেহেতু অ্যান্টিবায়োটিক ড্রাগটা ঠিক মতো খায় না, সেই জন্য তারা একুট এলবিএফ ডেভেলপ করছে। আরটা ছিল, তোমরাই প্রশ্ন করো নাই, তোমরা কেন প্রশ্ন করো না বোঝো না কিছু, তোমাদের পরটা সেটা উচিত ছিল। হোয়াইট স্প্রেড ফিব্রিলেশন এন্ড ব্রঙ্কা ইন বোথ লাং ফিল্ডস, এটা একটা ডিস্ট্রাক্টরের মতন। তোমরা জানো যে একুট এলবিএফ যখন হয় তখন কিন্তু শুধু বাইলেটারাল বেতাল ফিব্রিলেশন থাকে না, বেতাল ফিব্রিলেশন খুব আর্লি স্টেজে থাকে। যখন সে ফুল বেজের একুট এলবিএফ ডেভেলপ করবে তখন রিয়েলি ডিফিকাল্ট টু ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন অ্যাজমা। আমাদের জীবনে বহু আমরা দেখছি যেটা কি অ্যাজমা না এলবিএফ বসতে বহুত সময় লাগছে, আমাদের অনেক সময় লাগছে, অনেক ভুল হয়ে গেছে, হয় অনেক সময় ভুল হয়, কারণ ওই সময় সারাংশে ফিব্রিলেশন থাকে এবং হোয়াইট স্প্রেড রঙ্কায় থাকে। নামও আছে, নামটা একটু কম মিস করা হয়, কি নাম এটার? কার্ডিয়াক অ্যাজমা। কার্ডিয়াক অ্যাজমা। ওই সময় কিভাবে বুঝবা কার্ডিয়াক অ্যাজমা না এলবিএফ? কোন বিএনপি তো আইসি ইদানিং না, আগে তো বিএনপি ছিল না, আওয়ামী লীগ ছিল না, কথা বলছো নাই? তখন আমরা দুইটা লেখি দিয়ে দিতাম, দেওয়ার পর দেখলে যে 8 ঘন্টা পর দেখলে দুটো পালিয়ে গেছে। হ্যাঁ, এবং অ্যাজমা কোনো ক্ষতি হতো না। আবার এখন তো ডায়াবেটিসও, অ্যাজমা তো ডায়াবেটিস দেয়, সেটা দরকার নেই, এবং তাতে অ্যাজমার কোনো ক্ষতি হতো না। সুতরাং এটা একটা থিওরিটিক ট্রায়াল ছিল আমাদের জন্য। এখন অবশ্য তোমাদের অনেক সহজেই গেছে, ইসিজি ইকো হয়, ব্যাটারি ইকো হয়, তারপর প্রবিম করলে অনেক সময় বোঝা যায়, প্রোবাই তো 3 ঘন্টা রিপোর্ট এসে বোঝা, অনেক কিছু সহজ হয়ে গেছে। আরটা এখানে আমি এখানে একটা ডিস্টার্ব দিয়েছি, অ্যাপেক্স ইজ নট ডিসপ্লেসড। তুমি বলবা স্যার অ্যাপেক্স এলবিএফ, অ্যাপেক্স তো ডিসপ্লেসে উচিত ছিল না। অনেক সময় একুট এলবিএফ হাইপারটেনশন এলবিএফ কনসেন্ট্রেট হাইপারটেনশন অ্যাপেক্স ডিসপ্লেস না হইতে পারে, কারণ ডাইরেকশন হতে সময় লাগে। সুতরাং এটা অ্যাপেক্স নট ডিসপ্লেসড বলে এলবিএফ নয়, এটা কিন্তু বলা যাবে না, কিন্তু এগুলো সাবধান থাকতে হবে কিন্তু এসব পয়েন্ট নিয়ে, ফট করবে অ্যাজমা বলে ফেলো না। তারপর তোমার থেকে প্রশ্ন আসলে ভালো হইতো। তারপর ট্রোপাই নর্মাল, কারণ এটাতে এখানে এটা পিওরলি হাইপারটেনসিভ এলবিএফ, সুতরাং এখানে ট্রোপাই বেশি নাই। তবে যদি একটু আমি তোমাদের ডিস্টার্ব করার জন্য, ফেলার জন্য একটু সামান্য বেশি দিতে পারতাম, সামান্য বেশি দিয়ে তোমরা এটাকে ইনফেকশন বানিয়ে ফেলতে, এই জন্য দিই নাই। তবে পরীক্ষা তো দিয়ে দিতে পারে, সামান্য বেশি হলে এটা কিন্তু এলবিএফ হলে যে ইস্কিমিয়া হয়, কার্ডিয়াক ইনজুরির জন্য একটু বাড়তে পারে, তার মানে না যে তার মানে ইনফেকশন হয়ে গেছে, এগুলো বুঝতে হবে। তারপর তোমার এইটা, এই যে এখানে ইনফেকশন 50%, কেউ তো প্রশ্ন করলাম না স্যার এলবিএফ বলতো স্যার ইনফেকশন 50% কেন কেন বলো? নাসির, তুমি তো চুপচাপ, রাফিয়া তো প্রশ্ন করছো অনেক, বলো। স্যার এখানে স্যার ইএফটা স্যার হচ্ছে রিডিউসড হয়নি স্যার, মানে নরমাল ইএফ ইনজেকশন ফ্র্যাকশনে স্যার হচ্ছে ফেইলার ডেভেলপ। এটা হইতে পারে কিনা? হতে পারে স্যার। এটা কি বলে এটাকে? স্যার নরমাল, আমি লুকিয়ে রাখছিলাম, এটা কি? এটা বলো, তুমি তো অনেক সংকেত ইউজ করো। হার্ট ফেইলার উইথ প্রিজার্ভ ইজ আ ইনজেকশন ফ্র্যাকশন। ইয়েস, তার মানে এখন দেখো, শুনতে তো শোনা যায় একুটি এলবিএফ সহজ জিনিস, আর একুটি খুব সহজ জিনিস, কিন্তু পরীক্ষাটা কিন্তু এমনভাবে হয়, চোখ নাক মুখ খোলা না থাকলে এবং মনোযোগ না থাকলে এবং প্রচন্ড ধৈর্য না থাকলে এবং ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ না থাকলে, তাহলে কিন্তু পরীক্ষায় ইয়া করে আসা মুশকিল আছে। কথাটা কি পাইছো? আমার বোঝা গেছে? হ্যাঁ, এমনি তো মনে হয় একুটি বা এলবিএফ কোনো ব্যাপার না, কিন্তু দেখো এমন কোশ্চেনগুলো করা হয়, তোমাদেরকে ধৈর্য পরীক্ষা দিতে হবে, কিন্তু সাবধান, এটাও একটা বেলা অনেকগুলো এর মধ্যে পারে। এখন আমি আসি, যে সময় কত, 1 ঘন্টা হয়ে গেছে না? 1 ঘন্টা হয়ে গেছে, আমি আর 10 মিনিট আছি। এই ডক্টর প্রিন্স, আর 10 মিনিট শেষ করলে হবে? শিওর স্যার 10 মিনিট শেষ করলে হয়ে যাবে তো? ইয়েস স্যার, নো প্রবলেম স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা হলো থিওরিটিক্যাল, তোমাদেরকে মানে কি পড়তে হবে আর কি, কারণ আমি তো পড়াইতে আসি নাই, পড়ানোর সম্ভব নেই অল্প সময়। এখানে আমাদের কাজ ছিল এটা কি একুট এলবিএফ নাকি একুট সিভিয়ার অ্যাজমা নাকি একুট মেসিভ পালমোনারি এমবোলিজম, এই তিনটা ভিতরে ডিফারেন্স করা, এবং এইগুলা কিন্তু কোনো না কোনো জায়গায় কিন্তু আসবে, কিন্তু আইদার রিন হোক
অস্পিতে সাধারণত কম আসে, ইমার্জেন্সি শর্ট কোশ্চেন, লং কোশ্চেন যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে, কিন্তু এগুলো ডিফেন্সিভ পয়েন্টগুলো তোমরা বই থেকে সুন্দর করে নিও। থিওরিগুলো পড়া সহজ সহজ। তারপর আরেকটা প্রবলেম, প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম, এবং প্রশ্ন আসতে পারে একুট সিভিয়ার আজমা ভার্সাস একুট এক্সারসাইজ সিউপিটি। এটা রিয়েলি ডিফিকাল্ট জিনিস প্র্যাকটিক্যালি, এবং এটা পরীক্ষার সময় এরকম কোশ্চেন আসতে পারে, এবং এটা ডিফারেন্স আসতে পারে পরীক্ষার সময়, এটা পড়ে নিবে। আর পিঙ্ক পাপার্স ব্লু বুটার্স, এটা আমরা এখন কি বইতে আছে কিনা? এখন কি বইতে নাই বলে মনে হচ্ছে, আছে এখন এগুলা? নাসির, রাফিয়া, পিঙ্ক পাপার্স ব্লু বুটার্স আছে বইতে? স্যার বইতে স্যার এখন আছে স্যার। হ্যাঁ, তাহলে পড়ে নিবা। তবে আমার মনে আছে আমি যখন পরীক্ষা দিই, কোনো এক পরীক্ষার নাম বলবো না, ভাইবা টেবিল যে কেন উঠে গেছে, তো আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, তখন এই টার্মটা খুব প্রচলিত ছিল, এখন অবশ্য কম ইউজ করে মনে হয়। তো বললো যে হাউ পোস্ট গ্রাজুয়েট পরীক্ষায়, আমি তো এফসিপিসি করছি, এমডিও করছি, কোনো একটা পরীক্ষা আমাকে জিজ্ঞাসা করছে যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন পিঙ্ক পাপার্স এন্ড ব্লু বুটার্স। ভাইবার টেবিলে বোঝো না, তোমরা যখন কাপাই করো, আমরাও বহুত কাপাই করছি ভাইবার টেবিলে। আমার পড়া ছিল, কিন্তু আমি বলা শুরু করছি, কিন্তু কোনটা যে পিঙ্ক কোনটা যে ব্লু আমি বুঝতে পারিনি, কোনটা পিঙ্ক পাপার দিচ্ছি কোনটা ব্লু পাপার পড়ছি। উনিও টিচারের মতো বুঝতে পারছে বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে, কিন্তু আমি থামি নেই, বলে ফেলছি, মনে হয় পাশে করছি আর কি, মানে মার্ক দিছি। এখন এটা হবে না, এখন কিন্তু এমন ভাইবা হয় কোনটা বলতেছে তুমি, কোনটাতে পিঙ্ক বলতেছে, কোনটাতে ব্লু বাটন বলতেছো, এটা কিন্তু ওই এবার স্ট্রাকচারিং করা থাকবে। সুতরাং এখানে কিন্তু সেটা উপায় নাই, আমাদের মতো এইভাবে বললে হবে না। সুতরাং আর এই জন্য সাবধান থাকবে, এগুলা ভালো করে বুঝে পড়ার চেষ্টা করবো, ঠিক আছে? এটা বোধ লাস্ট বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে, লাস্ট এইখানে। এটা একটা ক্লিনিকের পরীক্ষার জন্য বা তোমাদের বোঝার জন্য বলতেছি, এই টার্মগুলো নিয়ে অনেক প্রবলেম হয়। হার্ট ফেলিওর নিয়ে বইতে হার্ট ফেলিওর, অনেক ধরনের হার্ট ফেলিওর আছে। হাই আউটপুট হার্ট ফেলিওর, লোয়ার আউটপুট হার্ট ফেলিওর, তারপর ডায়াস্টোলিক হার্ট ফেলিওর, তারপর সিস্টোলিক হার্ট ফেলিওর, তারপর আর কি আছে, এটা অনেক টার্ম আছে, কিন্তু প্যাথোফিজিওলজিক্যাল অনেক টার্ম আছে। ওগুলো ঠিকই আছে, এগুলো তোমাকে হার্ট ফেলিওর বুঝতে হলে, চিকিৎসা করতে হলে লাগবে, কিন্তু ক্লিনিশিয়ানরা মনে রাখবা তারা কিন্তু রোগী দেখে অভ্যস্ত, বিদেশের কথা ছিল আমার দুটোখানে, অনেক জায়গায় শুনছিলাম আমি, যখন এমআরসিপি পরীক্ষা, যখন কনসার্নেন্ট হসপিটালের কোনো কনসার্নের পরীক্ষা নেয়, তখন 5,000 কমে যায়। আর যখন টিচারের পরীক্ষা নেয়, তখন 5,000 বাড়ে, কারণ কনসার্নে যখন আসে তখন প্র্যাকটিক্যাল কোশ্চেন করে, কারণ তার রুগী দিকে অবস্থিত। আমাদের টিচার, এই যে প্রফেসর এখানে আছেন, নাজমুল তো ওইদিকে আছে, আমাদের মজুমদার, আমিনুল হক, জীবনে যে কত রোগী দেখছে, সকাল বিকাল দুপুর রাত মিল্লা, কতটা পর্যন্ত কোনো গ্যাপ্তা নাই। তাদের এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু ভিন্ন, কিন্তু তাদের যেমন থিওরিক্যাল নলেজ আছে, তারা ছাত্র পড়াইছে, নিজে পড়ছে, এবং রোগীর উপরে ভাস্ট এক্সপিরিয়েন্স যাদের আছে, প্রশ্ন তারা সেভাবে করে। কিন্তু এই জন্য বলতেছি, এই টার্মগুলো কনফিউশন হয়। আমি একটু ইস্যু দিকে তোমাদেরকে এই টার্মগুলো বলতেছি। সিসিএফ একটা কমনলি ইউজ টার্ম, বলো নাসির অথবা রাফি, বলো হোয়াট ডু ইউ মিন বাই সিসিএফ? তোমরা সহজ খুব অহরহ তোমরা টার্মটা ব্যবহার করো, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই সিসিএফ? এই টার্মের প্রতি আমার কোনো অ্যালার্জি আছে, এই জন্য টার্মটা আমি আনছি, বলো হোয়াট ডু ইউ মিন বাই সিসিএফ? তোমরা ইউজ করো, টার্মটা ইউজ করো কিনা বলো আগে। রাফিয়া, নাসির, বলো হোয়াট ডু ইউ মিন, টার্মটা ইউজ করো কিনা বলো, সিসিএফ মানে কি? কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর। গুড। অথবা সিএইচএফ, কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ইট মানে কি? ডিফাইন করো বা বুঝিয়ে গো, বাংলা বললেও হবে, ইংলিশে বললেও হবে, বুঝিয়ে গো, অথবা ডিফারেন্সিয়েশন বলো, কিছু একটা বলো, লজ্জা কিছু নেই, বলো না, সমস্যা নেই, অনেকে জানে না এটা, দুজনে মিললে বলো। আউটফ্লো অবস্ট্রাকশনের জন্য যখন প্যাসিভ কনজেশন হয়, তখন যে ফিচার গুলো আসে, তখন সেটাকে বলি সরি, আউটফ্লো অবস্ট্রাকশনের জন্য কি মানে প্যাসিভ যে কনজেশনটা হয় ব্লাড ভেসেলে। ঠিক আছে, মোটামুটি ঠিক আছে। নাসির বলো, একটু মডিফাই করবা, ভালোভাবে বলো যায় একটু, ও ঠিকই বলছে, খারাপ বলে নেই, তারপর নাসির যদি একটু মডিফাই করতে চাও। স্যার যখন হচ্ছে স্যার ইম্পেয়ার্ড ভেনাস রিটার্ন হয় স্যার, তখন স্যার ভেনাস পুলিং হয়, এবং তখন স্যার হচ্ছে রাইট হার্ট মানে ফেইলারের যে কনজেশন হয়, হেপাটিক টেন্ডার হেপাটোমেগালি হয়, অ্যাসাইটিস হয়, এবং হচ্ছে ইডিমা ডেভেলপ হয়। কনজেশন কোথায় হবে? আচ্ছা আমি বলে দিই, শোনো, ঠিক আছে,
সময়টা আমি 10 মিনিট দিয়েছি, 5 মিনিট শেষ হয়ে গেছে। সিসিএফ কথার অর্থ হলো আমি কিছু বুঝি নাই, বুঝছো কিনা? both right and left heart failure develop করেছে। না না, সিসিএফ মানে আমি কিছু বুঝি নাই। যখন দেখবো যে কেউ সিসিএফ লেখছে তখন বলছে উনি কিছু বোঝে নাই, শরীরটা ভুলে গেছে, পায়ে একটু পানি আসছে, লিভারটা মনে বড় হয়েছে, দেখবে এটা তো কেউ দেখে না ভালো করে, একটু অ্যাঙ্গাস মনে হচ্ছে, আচ্ছা ঠিক আছে তাড়াতাড়ি ভর্তি করে সিসিএফ। সিসিএফ মানে আমি কিছু বুঝি নাই। এবং তুমি যদি লেখো যে স্যার রোগীটা সিসিএফ, আমি কিন্তু কিছু বুঝবো না কি হয়েছে রোগীটার। আমি যদি বলি সিসিএফ, তুমি বুঝবো না রোগীটার ঘটনা কি হয়েছে। কথা বলছো? এটা হলো না বোঝার কারণে এই শব্দটা। তোমরা কি পেপারদের বই পড়ো কোনো সময়? পেপারদের বই পড়ছো? নাম শুনছো? পেপারদের নাম শুনছো? জি স্যার। পড়ছো কিনা সেটা বলো। যাও, এখন পড়ো না, পেপার তো বই পড়তে পাস করার পরে, এখন না পড়লে ভালো। তবে খুব সুন্দর বই, এত সুন্দর করে জিনিসগুলোকে মানে এটাকে গল্পের মতো বই পড়া যায়। আমরা পড়ছি এবং কয়েকবারে পড়ছি পেপার বই। ওখানে যেগুলো খুব সুন্দরভাবে উনি ব্যাখ্যা করছেন, এখন আমারও মনে আছে জিনিসগুলো। সিসিএফ মানে কিছু আমি কিছু বুঝলাম না, সিসিএফ বললে আমি কিছু বুঝি নাই, মানে কোথায় হয়েছে, তার মানে হার্ট কয়টা? চারটা অংশ না? দুইটা এটিএম, দুইটা ভেন্ট্রিকেল, তাই তো? আর সংখ্যা করি আমি লেফট হার্ট, রাইট হার্ট, এই তো কথা নাকি? এই কথা বলে না কেন? জি স্যার বলুন তো। তাইলে লেফট হার্ট, রাইট হার্ট ফেলিউর, কারণ কন্ডিশন আইদার হবে পেরিফেরিতে অথবা হবে পালমোনারি সার্কুলেশনে, নাকি? বুঝা গেল কিনা? জি স্যার। যদি লেফট হার্ট ফেলিউর হয় তোর কন্ডিশনে কোথায় হবে? লাংসে, পালমোনারি সার্কুলেশনে, পালমোনারি সার্কুলেশন। আর যদি তাই না? জি স্যার। আর রাইট হার্ট ফেলিউরে কোথায় কন্ডিশন হবে? পেরিফেরিতে, লাংসে নাও হইতে পারে। ধরো মনে করো মাইট্রোস্টেনোসিস, মাইট্রোস্টেনোসিসের কন্ডিশন কোন কোন জায়গায় হয় বলো তো? মাইট্রোস্টেনোসিস জন্য হার্ট ফেলিউরের কন্ডিশন কোথায় কোথায় হবে? লেফট এট্রিয়াম, পালমোনারি সার্কুলেশন, লাংস, তারপর পেরিফেরিতে, তাই তো কথা? লেফট ভেন্ট্রিকেলে কিন্তু ফেল করতেছে না, কিন্তু সেখানে লেফট ভেন্ট্রিকেল ফেল করতেছে না স্যার, ফেল করতেছে না। আপনি যদি হাইপারটেনশন হয়, এই যে একটু আগে যে ডিল করলাম কেসটা, এটা ফেলিউর কোথায় হয়েছে? লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিউর, লেফট তাই তো? কনসেন্টটা কোথায় হয়েছে? লাংসে হয়েছে। লাংস। তার কি পেরিফেরিতে কনসেন্ট হয়েছে? হয় নাই। তার কি লিভার এমনা ছিল? হয় নাই। তার কি ইডিমা হয়েছিল? ছিল না। তার মানে দ্যাট ওয়াজ এ পিওর লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিউর। কথা বলছো? আর মাইট্রেসিস জন্য হয় রাইট হার্ট ফেলিউর বলা ঠিক হবে না, মাইট্রেসিস বলে রাইট হার্ট ফেলিউর বলা ভালো, লেফট টেনশন হচ্ছে তো এই জন্য। সুতরাং তোমরা সারা জীবন পরীক্ষার সময় বলতে পারো, সমস্যা নেই, ক্লিনিক্যালি সবসময় চেষ্টা করবা কোন ভেন্ট্রিকেল ফেল করছে স্পেসিফাই করার জন্য, আইদার রাইট হার্ট ফেলিউর অথবা লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিউর অথবা লেফট হার্ট ফেলিউর, এবং ম্যাক্সিমাম কিন্তু বাইভেন্ট্রিকুলার ফেলিউর হয়। আমি একটু কাছে কিছু ডিল করলাম লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিউর, এটা যদি 2-4 দিন পরে, যখন সপ্তাহখানেক পরে কিন্তু সে লেফটটা থাকবে না, তখন আস্তে আস্তে লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিউর হইয়া পালমোনারি হাইপারটেনশন হইয়া রাইট হাইপারট্রিপ হয়ে রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিউর হইয়া রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিউর হয়ে যাবে। ওইটাকে আসলে কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিউর বলে। আসলে কিন্তু কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিউর বলে ওইটাকে, বাইভেন্ট্রিকুলার ফেলিউর অপর নামে কিন্তু কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিউর। কিন্তু যেহেতু আমরা টার্মটা বুঝাইতে পারি না, আমরা এই জন্য সিসিএফ টার্মটা ব্যবহার না কইরা বাইভেন্ট্রিকুলার ফেলিউর বলে আমি বুঝতে পারলাম তুমি কি বুঝছো, এই জন্য টার্মটা বলা উচিত বাইভেন্ট্রিকুলার ফেলিউর। এটাকে কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিউর বলা হয়, কিন্তু লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিউর কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিউর বলা হবে না এমন কথা নাই। কারণ কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিউর মানে ফেলিউর উইথ হার্ট ফেলিউর উইথ কনজেশন, আইদার দ্য পেরিফেরি অর ইন দ্য লাংস অর বোথ। কথা বোঝা নাই? তো এই পেশে না যাইয়া এই টার্মটা আমি মনে করি ইউজ করো, প্র্যাকটিসে ইউজ করো, যখন প্র্যাকটিসে কোনো লাগবে অসুবিধা হয়, কিন্তু ক্লিনিক্যালি এটা আমি মনে করি তোমরা আইদার বলবা রাইটের ফেলিউর অথবা বলবা লেফটের ফেলিউর অথবা বলবা যে একুট লেফটের ফেলিউর। আর যখন দেখবা যে বোথ বেটের ফেলিউর সাইন আছে, এদিকে অ্যাপেক্স শিফটার আছে, তারপর কিবেরেশন আছে, এদিকে নেকবোন অ্যাঙ্গর্স, তারপর তোমার ইডিমাও আছে, তারপর তোমার কিনা বলে রাইট মেল হিপো আছে, সরি রাইট ইডিম আছে, রাইট হেপাটোমেগালি আছে, তার মানে বাইভেন্ট্রিকুলার হার্ট ফেলিউর ভালো।
পরীক্ষার সময় কিন্তু ক্লিনিশিয়ানরা কিন্তু স্পেসিফিক জিজ্ঞাসা করে তুমি রাইট হার্টে ফেলে কি সাইন পাইছো, লেফট হার্টে ফেলে কি সাইন পাইছো, বাইপেন্ডার হার্ট ফেলে কি সাইন পাইছো। সুতরাং আমার রিকোয়েস্ট থাকবে প্রত্যেকটা হার্ট ফেলের সাইন আলাদা আলাদা শিখবা, প্রত্যেকটা হার্ট ফেলের সাইন সিমটম আলাদা শিখবা, সাইন আলাদা শিখবা। পরীক্ষার সময় এইভাবে জিজ্ঞাসা করা হয় কিন্তু। এইগুলো একটা। লাস্ট কথা হলো আমার লাস্ট কথা হলো হার্ট ফেলার উইদাউট কজ যদি হয় তাই বুঝবো তুমি কিছুই বোঝো নাই। তুমি যদি বলো যে স্যার এটা কি কেস, তুমি বলো সিসিএফ স্যার, অত বললা স্যার এটা বাইবেন্ডার হার্ট ফেলিওর স্যার, ডায়াগনোস অর্ধেক হয়েছে। কারণ হার্ট ফেলিওর যদি কজ না বলো তাহলে বুঝবো যে তুমি এটা কেসটা বোঝো নাই। তুমি তোমাকে বলতে হবে বাইপেন্টিকুলার হার্ট ফেলিওর ডিউ টু হাইপারটেনশন, অথবা বাইপেন্টিকুলার ফেলিওর ডিউ টু অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, অথবা বাইপেন্টিকুলার ফেলিওর ডিউ টু মাইট্রোপ্যাথি ডিজিজ, অথবা বাইপেন্টিকুলার ফেলিওর ডিউ টু কার্ডিওমায়োপ্যাথি। কিছু একটা বলা যায়, কজ না বলে যদি হার্ট ফেলিওর বলো তাই বুঝবো যে তুমি রোগী হিস্ট্রি নাই, ঠিকমতো এক্সামিন করো নাই, ইনভেস্টিগেশন ঠিকমতো ভালো করে দেখো নাই। কারণ ফাইনাল কথা হইলো হার্ট ফেলিওর কোন হার্ট ফেল করছে এটা বলবা, আইদার রাইট অর লেফট অর বোথ উইথ কজ। তাইলে তোমার কমপ্লিট ডায়াগনোস হলো। আমি মনে করি পরীক্ষার সময়, ক্লিনিকের পরীক্ষার সময় তোমরা একটু সাবধান থাকো এই বলার জন্য। টিচাররা কিন্তু ভাগে ভাগে জিজ্ঞাসা করে। আমার মনে হয় আমি বোধহয় শেষ পর্যায়ে আছি, সময় বোধহয় বেশি নিয়ে গেছি। একটা সুন্দর সকালের সূর্য উঠতেছে, সুন্দর সকালের আমরা আশা করি তোমাদের জন্য। এবং এই সকালটা কিন্তু আমি খুব এনজয় করি। তোমরা কি নেপাল গেছো কেউ? নেপালে যায় অনেক থেকে দেখা যায়। নেপালের জায়গাটার নাম ভুলে গেছি। একটা পাহাড় মোচায় উঠলে এই সূর্য দেখা যায়, সুন্দর পাহাড় থেকে সূর্য উঠতেছে, খুব সুন্দর দেখা যায়। নেপালে অনেক হোটেল আছে, এই বারান্দায় বসে কিন্তু এই জিনিসটা দেখা যায়। এমন হোটেল গুলো ওরা ফিট করছে আর কি, এই সূর্য উদয় দেখা যাচ্ছে। টাইগার হিল বলে, টাইগার হিল এই যে উনি ছিলেন আমার সাথে, এই জন্য বলতে পারে টাইগার হিল। কত হিল আছে সেখানে, যাও সুন্দর। রবীন্দ্রনাথ 4 বার যেও সূর্য উদয় দেখতে পারেন এই টাইগার হিলে। কিন্তু আমরা কিন্তু প্রথমবার দেখে গেছি, এবং আমরা ওখানে পড়ছি কিন্তু রাত ভোর 4টার সময়, এবং 4টার সময় পয়সা কিন্তু বসে আছে কখন সূর্য উঠবে। তারপর সূর্য উঠে পরে সূর্য দেখিয়া তারপর ঘুমাইছি। তো তুমি কি ছিলে ওই সময় আমাদের সাথে নেপাল এটাতে ইয়া নাজমুন? তুমি আমাদের গেছো? যাও মনে নাই, যাও তোমাদের জন্য সুন্দর। হ্যাঁ ছিলা? যাও আমরা গেছি। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, সুন্দর সুন্দর প্রভাতের জন্য আমরা আশা করি। এই বলে আমি আমার পক্ষ থেকে আপাতত মানে মোটামুটি আমার শেষ করলাম। ধন্যবাদ যারা ইন্টারেক্ট করছে আমার সাথে, ডক্টর রাফিয়া এবং ডক্টর নাসিরকে। আমি মনে করি তারা এই সাহস তাদের কাজে লাগবে, পরীক্ষার সময় কাজে লাগবে। তারা অনেক ভুলবান্দি করছে, কিন্তু এই ভুলবান্দি তাদের অনেক শিখছে, কাজে লাগবে। এবং যারা শুনছে তারা কিছু হলেও কাজে লাগবে। এবং বাকি প্রশ্ন মধ্যে সুযোগ থাকলে আমরা সবাই মিলে প্রশ্নের জবাব দেবো। সবাইকে ধন্যবাদ এবং শুভরাত্রি। Thank you so much, sir, for this amazing presentation. Now it's time for the question and answer session. I can see many questions in the comment section. I firstly apologize because we won't be able to answer all of the questions, but we will try to answer as much as possible. To start the session, I would like to request Dr. Tamanna Tabassum Mapu to start the session. পাওয়ার এটা কি প্রেজেন্টেশন অফ করে দেব, থাকবে এটা কি বলো তোমরা? থাকুক এটা স্যার অফ করে দেন স্যার, স্যার অফ করে দেন স্যার। আবার আসতে হয় স্যার, কেটে দেন স্যার এটা। জি স্যার, জি স্যার লাগলাম। ঠিক আছে, জি স্যার বলো। থ্যাংক ইউ স্যার ফর ইউর এক্সেলেন্ট আমাদের এক্সপার্ট প্যানেল জবাব দেবে, যাও প্রশ্ন করো। ঠিক আছে, thank you sir for your excellent presentation. The session was really exciting and interesting. Now not doing any delay, let's start question answer session. I'm seeing many questions here. Some are already answered, like Dr. Rahiduzzaman Rashid asked why apex bit is not shifted. I think the question is already answered. And yes, sir, the next question is from Dr. Sanjay Kumar Paul and from Dr. Minmoy Roy. Why there is no leg edema? অলরেডি আনসার্ড। Sir, the next question. ঠিক আছে, অলরেডি আনসার্ড। খেয়াল করে দিস ইজ acute left bundle failure. There is no enough time to for right bundle failure. So right bundle failure হয় নাই, সেজন্য এখানে হয় না। এটা ইজিলি এলবিএফ এর সাথে অনেক সময় রাইট বন্ডল ফেলিওর সাইন থাকে, কিন্তু আমরা এটাকে সহজ করার জন্য পিওর এলবিএফ বানাইছি এটা। Next. Thank you, sir. The next question is from Dr. Shurifur Nessa Jhumur. She wants to know that can we say the diagnosis as hypertensive heart failure?
ঠিক আছে, এটার জন্য দেখতে হবে যে অ্যান্সার কি থাকে আর কি। হয়তো যারা অ্যান্সার কিন্তু আমি এখানে পয়েন্ট ওয়েব রাখছি, হাইপারটেনশন হার্ট ফেলিওর বলে হয়তো অর্ধেক মার্ক দিতেও পারে, সেখানে থাকতে পারে। তবে ওই আমি আগেই বলছি যে হার্ট ফেলিওর বলতে কোনো ডায়াগনোসিস নেই, তোমাকে আইদার ল্যাব অথবা বোধ বলা লাগবে। Thank you, sir, for your answer. Dr. M.A. Mutin wants to know whether JVP and edema should come in the examination because it is a case of acute left ventricular failure. These are not findings of acute left ventricular failure but carrying mark. জেবিবি রেস থাকে, লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওরে একটু পালমোনারি হাইপারটেনশন থাকে, রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর সময় লাগবে তো, কিন্তু জেবিবি রেস থাকে, দেখে নিও তোমরা। আরটা কি ইডিমাল এক্সিলাম, ইডিমাল ইসি। ইডিমা তোমরা প্রশ্ন করতে পারো, করা উচিত, প্রশ্ন করা উচিত, তোমাদের প্রশ্ন করা উচিত, কারণ তোমরা জানো না এটা কি এলবিএফ না বাইভেন্ট্রিকুলার হার্ট ফেলিওর, তোমরা জানো না তো। তোমাদেরকে তো দেখতে হবে, তোমাদের দেখতে হবে যে হয়দার দ্বারা ফিচার্স অফ বোথ হার্ট ফেলিওর, তোমাদেরকে প্রশ্ন করা লাগবে। আমরাও তো বলছি নাই, কিন্তু তোমাকে প্রশ্ন করতে হবে। আর জেবিবি রেস থাকে, এলবিএফ ও জেবিবি রেস থাকে, ইনিশিয়ালি দ্যার ইজ সাম পালমোনারি কনজেশনের জন্য একটু মানে পালমোনারি হাইপারটেনশন থাকে। Next. Okay, sir. Dr. Maisum Sohan and Dr. Sharifunnisa Jhumur wants to know if there is right heart failure persist for a long time, then can it cause left heart failure? No. Okay, sir. তোমরা যার মাঝে আমি জানি না হইতে পারে, এই ধরনের কথা শিখবে না। তোমরা শিখবা যে রাইট এবং লেফট কোনো সময় হয় না, এটা হলো টেক্সট বুক টিচিং আমাদের। কি মজুমদার কি বলে, প্রফেসর মজুমদার ঠিক বলছি? নো রাইট হার্ট ফেলিওর থাকলে ইন্ডিভিজুয়াল ওটা থাকবে, ইট উইল নট এফেক্ট দ্য লেফট হার্ট। ঠিক আছে, নেক্সট। Sir, Dr. Bonik H asked, is diabetes occurs in chronic heart failure? Why? কি পারন? Is diabetes occurs in chronic heart failure? Why? Dr. Bonik H asked, is diabetes occurs in chronic heart failure? Why? No. আমি তো প্রশ্ন বললাম, এটা ডক্টর, এটা এই প্রশ্নের জবাবটা আমাদের এক্সপার্ট প্যানেল, আমি প্রশ্ন বুঝে নাই, উত্তর আমার বুঝতেছি না, আমি এটা আমাদের এক্সপার্ট প্যানেল ছেড়ে দিলাম। পরে প্রশ্ন করো, তারা চিন্তা করে দেখুক। তারপর নেক্সট। এটা Dr. Nausabanur asked, when to suspect psychological origin of shortness of breath? Pardon কি? When to suspect psychological origin of shortness of breath? বাবা, এটা আবার লেকচার দিতে একটা সাইকোলজিক্যাল হাইপারভেন্টিলেশনের জন্য তোমার এটা তো এখন আবার একটা লেকচার লাগবে। এক কথাই হলো সাইকোলজিক্যাল, তুমি যদি কোনো কজ না পাও, সাইকোলজি ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে এবং ইরাডিক ফাইন্ডিং থাকে, তখন চিন্তা করবা। তারপরও একই কথা যে আগে মানে অর্গানিক কজ চিন্তা করতে হবে, তারপর সাইকোলজিক্যাল। ধরো পেশেন্ট টেন্স এবং অ্যাংশাস আছে, তার মানে না যে তার একটা হিস্ট্রি হয়ে গেছে, কারণ একুট এলবিপি রোগীর এমনি খুব টেন্স থাকে, এ প্রেগনেন্ট থাকে, কথা বলছো না। সুতরাং এই টেন্স অ্যাংজাইটি দেখিয়ে তাকে সাইকোলজিক্যাল বলা ঠিক হবে না, কথা বলছো না। সাইকোলজি হাইপারভেন্টিলেশন আলাদা ফিচার আছে, সেটা তোমরা পড়ে নিয়ে ভালো করে। নেক্সট। Dr. Maisum Sohan asks, differences between congestive cardiac failure and cor pulmonale? দুইটাই তো কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিউর, বাই ডেফিনেশন দুইটাই তো কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিউর। কারণ কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক একটা হলো পিওর রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিউর, একটা পিওর রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিউর ডিউ টু পালমোনারি হাইপারটেনশন caused by usually COPD অথবা অন্যান্য ডিজিজ হইতে পারে, লাংসের বা লাংস প্যারেনকিমা ডিজিজ হইতে পারে, অনেক চেস্ট ডিজিজ হইতে পারে, অনেক কিছু হইতে পারে, সেটা লাং কজ, বা এক কথা বলতে গেলে হার্ট ফেলিউর ডিউ টু লাং কজ, অথবা অন্য কথা বলতে গেলে রাইট হার্ট ফেলিউর ডিউ টু লাং কজ। এই কথাগুলো স্পষ্টভাবে শিখতে হবে কিন্তু এইটা। আর কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিউর বললাম তো, কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিউর কোনো ফেলিউর নাই আমার কাছে অন্তত। তোমাকে বলতে হবে তুমি কি মিন করছো। তবে যেটা বলা হয় কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিউর বলতে যেটা কমনলি যেটা সবাই বিলিভ করে, আমি যেটা মনে করি সেটা হলো বাইভেন্ট্রিকুলার হার্ট ফেলিউরকে কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিউর মনে করা হয়। একটা হলো লাং কজ, পিউরলি লাং কজ, আর একটা পিউরলি হার্ট কজ। আপাতত দুটোকে থাক। This is the last question I'm taking from Dr. Sohrab Hossain. Does mitral stenosis cause bilateral heart failure or right heart failure? Which failure is caused by mitral stenosis? মাইট্রাল স্টেনোসিস এইটাও জানা কথা। মাইট্রাল স্টেনোসিস প্রথমে লেফট এট্রিয়াল ফেলিউর হয়, কিন্তু আমরা লেফট এট্রিয়াল ফেলিউরকে আলাদা করে বলি না। আমরা লেফট হার্ট ফেলিউর বলে ভুল হবে, কিন্তু লেফট হার্টের ফেলিউর মিন করা হয় যেটা লেফট এট্রিয়াম লেফট ভেন্ট্রিকল সহ ফিল করলে। কিন্তু মাইট্রাল স্টেনোসিস যেহেতু মাইট্রাল ভালভের স্টেনোসিস, প্রথম হবে লেফট এট্রিয়াম ফেলিউর, তারপর পালমোনারি হাইপারটেনশন, তারপর রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি, তারপর রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিউর, দেন পেরিফেরাল কনজেশন।
সুতরাং এটা মেইনলি বলা হয় রাইট হার্ট ফেলিউরকে বলা হয় মাইট্রাল স্টেনোসিস কজেস রাইট হার্ট ফেলিউর, কিন্তু বাইভেন্ট্রিকুলার হার্ট ফেলিউর বলা যাবে না মাইট্রাল স্টেনোসিস, ভুল হবে, যদিও লেফট হার্ট ফেলিউরটা সাথে আছে, কিন্তু ক্লিনিশিয়ানের কাছে এটাকে বাইভেন্ট্রিকুলার হার্ট ফেলিউর বলা যাবে না, তাদেরকে বলতে হইব যে রাইট হার্ট ফেলিউর ডিউ টু মাইট্রাল স্টেনোসিস। কিন্তু মাইট্রাল রিগার্জিটেশনে কিন্তু বাইভেন্ট্রিকুলার হার্ট ফেলিউর সমানে বেশি থাকে, মাইট্রাল রিগার্জিটেশনে বাইভেন্ট্রিকুলার হার্ট ফেলিউর হওয়ার সমানে বেশি থাকে, কারণ মাইট্রাল রিগার্জিটেশনে প্রথম হবে লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিউর, তারপর কিছুদিন পরে রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিউর হবে, সেটা সম্ভব। এই প্যাথোফিজিওলজিগুলা একদম টু দা পয়েন্ট তোমাদের জানতে হবে, আমি মনে করি অনেকে জানো, তারপর একটু আবার ঝালাই করে নিও। Thank you, sir, for your excellent answer. And sorry for the audience that I couldn't take all the question because of time shortage. This is the end of our question answer session. Now, this is the time to listen from our panel of experts. Now, I would like to request our panel of experts, Professor A.K.M. Aminul Haq, sir, to give his valuable comment about the session. Thank you. Thank you, Professor Jalil sir. He is also my teacher and a living legend in internal medicine. Sir described this interactive oral examination very nicely and in detail. I think this will help our students and also our teachers to conduct this examination very nicely and fairly. And there was a question, how diabetes result from the chronic or heart failure, acute left ventricular failure. Actually, acute left ventricular failure cannot cause diabetes. Diabetes usually remains associated with hypertension. If a patient suffers from diabetes for a long time, there may be hypercholesterolemia, and this may deposit in the vessels. These vessels, there may be constriction or gradual narrowing of the vessel and ultimately result in hypertension. So when these two conditions simultaneously occurs, there may also be heart failure. So we think if there is diabetes as well as there is hypertension, then heart may fail. So there is no actual association of this diabetes and acute left ventricular failure. I think the question is not proper. The question will be is whether there is any association of diabetes mellitus with left ventricular failure. I thank Professor M.A. Jalil sir for his vivid description or this interactive oral examination, because this was not the previous type of examination. It is a new taken procedure to take the part 2 examination, and it is, I think usually it is students friendly, but when the examiner understands the STEM, only then he or she can give proper examination or proper answer to the question. So if we consider the shortness of breath, this is related with many systems, maybe cardiovascular system, respiratory system, hematological system, even neurological system, even psychiatry. So, and it is also related with many diseases, asthma, COPD, anemia, and so on. So we have to consider by reading the STEM what may be the underlying cause. If we assess or guess the real cause underlying the scenario, only then we can answer these STEMs properly and we can be successful in the exam. So I advise the students, part 2 students, carefully read this STEM and prior assess or think about the underlying cause. If you guess or if you guess the underlying cause nearby, only then you can answer the question properly, and I think you will be successful. I thank Professor Jalil sir, moderator, and a panel of experts and other learned audience. Last of all, I thank SCP chapter governor for arranging such
important and timely topics for the students of Part 2 from the SOB chapter Bangladesh. Thank you. Thank you, sir, for your nice comment. Now I request our another expert, Professor Mahabubul Islam Mujumdar sir, to share his opinion about today's session. Thank you. Assalamu alaikum. Not conventionally, but from the core of my heart, I want to say thanks to Professor Jalil Chowdhury for his nice interactive session. I should say it is very much time-honored and useful for the Part 2 examinee or who are going for postgraduate examinations. I think it is a very nice session also under the umbrella of SAP Chapter Bangladesh, which is headed by Professor H.M. Rahiduzzaman sir. So I want to say one thing, that acute dyspnea is a very vast chapter. Just our speaker has touched one of the corner of the acute dyspnea. A lot of causes are there which comprises the dyspnea with the respiratory system, dyspnea with the cardiovascular system. Art has already given the illustration about the cardiac cause, one of the cause that is hypertension and left heart failure with hypertension. But a lot of causes are there involving the cardiovascular system and respiratory system, I have already told. And already last of all, the psychogenic cause of hyperventilation, that is psychogenic hyperventilation, not dyspnea, I should say. But one of the important thing I want to say, one of the questions which was already told by Professor Aminul Haq, that diabetes is one of the spectrum of metabolic syndrome. So in that case, hypertension, diabetes mellitus, dyslipidemia, obesity, everything can be a comorbid condition. In that case, diabetes is not the interaction with the heart failure. Diabetes is the interaction of a complex phenomena about the insulin, amylin, glucagon-like peptide, all these things, along with obesity and other things. So with this, in this chapter, I want to say that the question for the Part 2 student can come in the format or under the heading of various phenomena. But you should think about two things. One is main is cardiovascular or respiratory. You should categorize, you should think about two systems, about the cardiovascular, respiratory, these two things. But sometimes it can be neurological, but it ultimately affects the respiratory system or cardiovascular. Say, for example, in Guillain-Barré syndrome, in myasthenia gravis, patient may have got neurological disorder. It can give rise to the acute dyspnea. It can give rise, but it is the remote phenomena. So this type of critical scenario will not be given. The scenario will be given in a simply a story, and already Jalil sir has given the scenario about the hypertension and the left heart failure. It was very much simple. At a glance, you should think about the cause. If you perfectly can think the cause, in that case, the answer is very simple. You know everything, but you have to organize all these things in a summarized way, in a summarized way and coincided way. In that case, you will face a good examination. Result will be very good, and we think that all the examinees will go for their interactive oral examination very nicely. It should be coincided, the knowledge should be clear cut, and I think there should be no hesitation about the answering of the common things. As for example, today's session is one of the common things about the left heart failure. So common thing, left heart failure, cardiomyopathy, mitral valvular disease, bronchial asthma, COPD, these things should be, I should say, it should be on the tip of the tongue in case of interactive oral examination. So today's interaction was very nice. I again thank SOB Chapter Bangladesh for arranging such type of session for the sake of the Part 2 examinees or who will appear in the FCPS or MRCP exam. And last of all, I again thank our speaker for his nice interactive session. And last of all, thank you very much and be safe in this corona period. Thank you. Assalamu alaikum.
Thank you, sir, for sharing your valuable thoughts with us. Now we are almost at the end of the session. Before go for the final comment from the chairperson, I want to convey a comment from our comment box. Then many doctors want more class on interactive oral examination from ACP Bangladesh chapter for FCPS Part 2 examination. Now, at this moment, I would like to request our Honorable Chairperson, Sir, Professor H.A.M. Najmul Hasan, Sir, to give his comment and conclude the session. Before that, it's a goodbye from me, and I wish best of luck for all the examining. Professor H.A.M. Najmul Hasan, Sir. Thank you, Dr. Choyti. At first, I must give thanks to Professor M.A. Jalil Chowdhury for his excellent presentation. Kintu কি সেন্টেন্স কি ওয়ার্ডস ইউজ করলে এই ধন্যবাদটা যে সঠিক হবে এটা it is very difficult to choose for me. I know he has taken at least 2 weeks to prepare this presentation. So, and these legendary teachers, they have one addiction for giving lectures and for distributing knowledge, like Professor Jalil Chowdhury, Professor Aminul Haq, Professor Mahbub Majumdar. This is advantage for us. Whenever we request teachers like them, they do not regret, they do not refuse. This is our advantage. But to arranging this session, this is very difficult. And he has mentioned that last year, Bangladesh College of Physicians, they have arranged one mock examination for students. But due to different constraints, possibly they couldn't arrange. But from different corners, some students requested to arrange some programs for interactive oral examination. We know there are 6 topics, but there are 5 stations. 2 stations are mainly on acute emergency. One is diagnostic, one is management. Professor Jalil Chowdhury, he has, at the beginning, he has given an idea regarding these stations. He has a long experience, you know. He was counselor of Bangladesh College of Physicians. He has visited many countries, many colleges. He has seen many examination systems, and that's why Bangladesh College of Physicians, they have adopted this program, this type of examination, interactive oral examination. It has many advantages. So that's why we have again arranged these 6 programs and requested these speakers and guests and panelists. I think this session, today's session, was very helpful. I have seen a lot of questions at the bottom, and some of the questions were answered, and I think many of the questions it was not possible to cover. I again, from core of my heart, from SCP Bangladesh chapter, since it is on my shoulder, I again congratulate Professor M.A. Jalil Chowdhury for giving time, taking the trouble, for making the preparation for this presentation. I again also express thanks to Professor Aminul Haq, Professor Mahbub Majumdar. They are also legendary professors in the field of medicine with long experience in their domain. We have also requested them, and they have contributed in today's seminar. I also express thanks to 2 little doctors. One is Dr. Choyti. They appeared little, but Dr. Choyti is a specialist. I know he is a specialist in internal medicine in one renowned hospital. And Dr. Prince, he is also one. I want to announce that today he has joined as lecturer in Popular Medical College. So we must congratulate him. At least we wish for his future. He is working with SCP Bangladesh chapter, and he is IT consultant of our. 2 students are picked by Professor M.A. Jalil Chowdhury, who helped Dr. Nasir and another Dr. Rafia Afroz. And they also helped. So I think this presentation was a different one. It was interactive and it was very much helpful.
I think all of the students, listeners, audience, they were very much helpful. Many of them I have requested to arrange more classes. We have possibly 3 more sessions, but it is difficult to arrange more. I want to refer this to Professor M.A. Jalil Chowdhury, whether BCPS can arrange this type of session. Possibly it will not be possible this time, and I want to announce also that he is chairman faculty of medicine, Bangladesh College of Physicians. Possibly not this time, he will be able to arrange more sessions for next time after 6 months. I want to get some more comments, Professor M.A. Jalil Chowdhury, whether other sessions can be arranged from Bangladesh College of Physicians regarding this type of interactive oral examination. Professor Jalil Chowdhury, sir. থ্যাংক ইউ এই প্রফেসর নাজমুল সুন্দর সুন্দর কথা বলার জন্য। কথা শোনা যাচ্ছে আমার? ক্যান ইউ হিয়ার মি? হ্যাঁ, অবশ্যই। না, শোনা গেলে ঠিকই আছে। ছেলেদের তো উৎসাহ থাকাটা স্বাভাবিক। পরীক্ষা আছে, উৎসাহ একটু বেশি বাড়ে। এখন তো পরীক্ষা এসে পড়ছে, উৎসাহটা একটু বেশি আর কি। উৎসাহটা আগে থাকলে আরো ভালো হইতো। তো এখন তো খুব বেশি সময় নাই। আর প্রফেসর নাজমুল অনেক মিথ্যা কথা বলছে এখানে। একটা সত্যি কথা বলছে যে এইটা একটা লেকচারেশন তৈরি করতে 2 সপ্তাহ লাগছে আমার। এটাই সত্যি কথা বলছে। আর অনেক প্রশংসা করছে আর কি। বলা মুশকিল, কিন্তু 2 সপ্তাহ লাগছে ঠিক, কোনো সন্দেহ নেই। কারণ এগুলো অনেক সময় লাগে করতে। আচ্ছা, যেটা হচ্ছে সেটা হলো, হ্যাঁ, বিসিপিএস এর যেটা ফ্যাকাল্টি মেডিসিনের পক্ষ থেকে 19 তারিখ, হ্যাঁ 19 তারিখ যারা এবারে এক্সামিনি, তোমরা নোটিশ পাই যাওয়ার কথা, যারা এক্সামিনি তারা তোমরা পাই যাবা, তোমরা লিঙ্ক পাই যাবা। যারা এবারে যারা এক্সামিনি তারা লিঙ্ক পাই যাবা 19 তারিখ 12টার সময়। 2টা প্রেজেন্টেশন হচ্ছে, একটা আইইউর উপরে আর এসিগুর উপরে। ঠিক এরকম পরীক্ষা হবে না, কিন্তু একটা ভিভিড একটা পিকচার দেওয়া হবে তোমাদেরকে 19 তারিখ দুপুরের সময়, তোমরা লিঙ্ক পাবা। তারপরে যারা ইন্টারেস্টেড তারা একটু চাইয়ে চিনতে নিলে হয়তো লিঙ্ক দিয়ে দেবে, কারণ লেখাপড়া এরকম লিমিট থাকা উচিত না, দিয়ে দেবে হয়তো। এগুলো একটা। আর একটা যারা মিড টার্মের এক্সামিনি, কারণ মিড টার্ম ভিন্ন ধরনের। মিড টার্ম পরীক্ষার্থীর জন্য তাদেরকে আমরা শনিবারে 12 তারিখ, হ্যাঁ শনিবারে 12 তারিখ 8:30টায়, এটা বিসিবিএস এর, এটা অনসাইট। বিসিবিএস আগেরটা হবে জুমে, যেটা বললাম। আর যেটা নাকি ফর মিড টার্ম এক্সামিনি তার জন্য হবে অনসাইট, মানে বিসিবিএস অডিটোরিয়ামে হবে 12 তারিখ 8:30, ঠিক 8:30টায়। ওটা আমি নেবো। ওইটাও এরকম ঠিক আজকে যেরকম নাকি পরীক্ষার জন্য ডিটেল একটা প্রশ্ন নিয়ে আলাপ করতে হবে, ওরকম সময় হবে না, কিন্তু এটা বিভিন্ন পিকচার দেওয়া হবে আর কি। তো এটা দুধের ঝাল ঘোল দিয়ে মেটানোর জন্য যারা রাজি আসছো তারা ভিডিওতে এখন করবো। আমি আবার বলি, ফর অ্যাবস্পেস পার্ট 2 এক্সামিনি বাই ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিন, সেখানে হবে তোমার 19 তারিখ দুপুরবেলা 12টার সময়। এটা হবে জুমে হবে, তুমি লিঙ্ক পাই যাবা। আর ফর মিড টার্ম এক্সামিনি সেটা হবে শনিবারে 8:30টায়, সেটা বিসিএস ক্যাম্পাসে হবে। সেটা তোমরা দাওয়াত পাওয়ার কথা, না পাইলে তোমরা যোগাযোগ করে খবর নিয়ে নিবে। থ্যাংক ইউ। এতটুকুই আমার বক্তব্য। থ্যাংক ইউ। আমার মনে ওরা বেনিফিটেডই হয়েছে বলে জিজ্ঞেস করে, যে আপনারা তো নিশ্চয়ই বিসিপিএস এর পক্ষ থেকে আরো 2-3টা সেশন করা হবে। And on behalf of American College of Physicians Bangladesh chapter, we will have 3 more sessions on IOE. I request all the audience and listeners to attend those sessions. And finally, thanks to Professor M.A. Jalil Chowdhury, Aminul Haq, Professor Mahbub Mojumdar, Dr. Choyti, and Dr. Prince. With this, I conclude here. Thank you very much. Thank you all. Good night. Sadly, we have come to the end of today's program. We have learned so many important things from Sir today. Many thanks to the speaker, the chair, the expert panel, the moderator, and last but not least, our active participant for managing time for this program from their very busy schedule. I would like to thank all the audience who were with us, especially those who asked very important questions. Hope you got your answer. If you joined late or couldn't see the whole program, there is no need to be worried. You will find the whole program on the YouTube right after the live session finishes. Our next masterclass will held on 10th of June.
where Professor Muhammad Titu Mia sir will discuss on acute confusional state, diagnosis, and management. So, see you all in the next episode. Until then, take care and good night.